Yes, please. What are the symmetry symbols? We have seen different orbitals. We have seen diagrams. For s orbital symmetry symbol it is? A1G. Yes, very good, A1G. P orbital? T1U. Okay, it is a triply degenerate. Am I Yes. right? Yes. Okay, then next D, EG. EG and T2G. Okay, and then there is a linear combination of these atomic orbitals of the central metals and ligand, and there is the formation of molecular orbitals of complex. Also, we have seen the diagram. We have seen interactions. The interaction, the ligands in octahedral complex, these are approach along the axis, and because of that, the orbitals of central metal which are present along the axis, they will interact and they will form two types of molecular orbitals, bonding and anti-bonding. Okay, just we will see the diagram. Okay, I think during last lecture there is one discussion we left. Okay, the screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. Just tell me what was the discussion we left. Yes, please. There are some doubts, no? Okay, if possible, put your camera on so that I can see you. Okay, see, this is the diagram. Ligand orbitals and metal orbitals. Okay, they interact. Their symmetry labels. First interact A1G and they form sigma bond, sigma bonding and sigma anti-bonding. A1G bonding and A1G star anti-bonding. Okay, then T1U and then EG bonding and EG star anti-bonding, and the remaining left, it is a T2G. Okay, and this T2G, these are remain as it is and these are non-bonding. Okay, these are non-bonding. Why? Because they does not participate in the bond formation. Okay, for sigma bond particularly. For pi bond, they participate in bond formation. Today we will cover that point. Okay, then CFSE, it can be calculated similarly like in between EG and T2G. Then there we have seen the transition, metal to ligand and ligand to metal. Similarly, DD transition, three types of transitions we have covered. Okay. Then we have applied this diagram, molecular orbital diagram, for the complex also. The D case, the electrons of central metal and electrons of ligand, they interact. The ligand, it is a weak field ligand. Okay. Whether that ligand it is a strong field or weak field, today we will see. Okay. It can also successfully or exactly determined by using this molecular orbital diagram. Today we will see all that part. Okay. I think we have left here. Okay, on this complex. Okay. The ligand, it is a strong field ligand, and because of that, all electrons, these are present in the non-bonding P2G metal orbital. Okay,
Here we left. Today we will start from this point. Okay, see the configuration. Here it is represented. See the configuration. A1G2 T1U6. Okay, T1U it contains total number of 6 electrons. Okay, for setnet purpose, in some exams this configuration it is asked for set exam. What is the configuration for this complex according to molecular orbital diagram? Okay, these types of questions asked most of the times. E configuration, then EG4 and T2G6. Okay, T2G6. And if there is electron in EG star, it can be also given. Okay, this molecular orbital diagram for octahedral complex, it also represented like this: metal, ligand, and C. This is the complex. Okay, similar diagram, just instead of blocks, we have used lines. See carefully. Okay, this type of diagram it is also acceptable. Just you have to understand very well. I have drawn that box, but instead of box, you can also draw lines. No problem. Okay, see, interaction it is similar. E.g., T1U, A1G of ligand. Similarly for metal, they interact and they form bonding molecular orbitals as well as anti-bonding molecular orbitals. Okay, and T2G it remains as it is as a non-bonding molecular orbital. You see, the arrangement of the highest occupied molecular orbital. See carefully. Highest occupied molecular orbital means 3D XY, 3D YZ, and 3D XZ. Okay, means T2G and the two sigma star. Okay, sigma star D orbitals. It is identical to that of the predicted by the crystal field theory. As we have seen in crystal field theory, it is similar, identical. Okay, no such big deal. It is similar to CFT, but what is the main difference in this theory? It gives or it provides the understanding of the dependence of the crystal field splitting on the ligand type. Okay, means ligand orbitals, these are considered very well in this molecular orbital diagram. This is the important task. This is the important feature of this theory. Okay, remaining part it is similar. Therefore, this molecular orbital diagram for this complex, it is also called as, I have told name here. Which theory? Yes, please. It is also called as ligand field theory. Yes, it is also called as ligand field theory. It is similar. No problem. Okay. This is a combination of CFT and MOT and it forms ligand field theory. Okay, it is similar. Okay. Is there any doubt about these complexes? We are going to our next point for the formation of pi bond. Okay, up till until now we have just seen formation of sigma bond. Okay, and how sigma bond form? Yes, please. Anybody else? How sigma bond form? Yes, yes. Axial overlapping, or we can also say it as a head-to-head overlapping. Okay, and because of that head-to-head or axial overlapping, there is a formation of sigma bond. Okay, and after that, today we will start for the pi bond. Okay, see. Yes, please. Okay. Yes, yes, yes. No problem. ऍज इट इज फिल करायचे, काहीच चेंजेस नसणार आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, फिल करून दाखवू का? Okay, is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, I will take just one electron.
Okay, similarly, you just have to put this electron in like this. Okay, this is first electron, this is second electron, third electron, fourth electron, whatever the case of D. Okay, you can put electrons like this. Okay, and if it is pairing, you just have to rotate it. See, like this. If it is a pairing. Okay, similarly, we can put these electrons into these orbitals also, molecular orbitals, like this. Okay, is it clear? Okay. Okay, now we will go for metal ligand pi bonding interactions. Okay, important point. Be alert. Okay, be alert. Metal ligand pi bonding. First of all, tell me how pi bond form. What is the necessary condition for pi bond formation? Which type of overlap? Axial overlap. Axial, Lateral overlap. Lateral. Laterally. lateral overlap or axial overlap? Lateral overlap. Lateral Yes. overlap. It is a Side to side. lateral overlap. Yes, of course, it is a lateral overlap. But the important point, keep in mind, the nucleus of these two orbits, they must contain on same axis. न्यूक्लियस जो आहे तो सेम ऍक्सिस वरती पाहिजे. ठीक आहे, आणि मग ती लोब्स काय होणार आहेत, लॅटरल ओव्हरलॅप होणार आहे. बघा कंडिशन काय म्हणतोय मी. नाहीतर तुम्ही कोणताही ऑर्बिटल घ्याल आणि म्हणाल लॅटरल ओव्हरलॅप सेम दिसतोय, असं चालत नाही. काय पाहिजे, तो जो न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस कुठं असणार आहे, लोब जे असणार आहेत ना त्यांच्या सेंटरला, बरोबर आहे ना. ते जे न्यूक्लियस आहे ते न्यूक्लियसचा जो ऍक्सिस असणार आहे ते काय पाहिजे, सेम ऍक्सिस वरती पाहिजे. ठीक आहे, तरच तिथे काय होणार आहे, लॅटरल ओव्हरलॅप. नाहीतर एकाची एनर्जी कमी आणि एकाची जास्त असं असेल तर होईल का ओव्हरलॅप, नॉट पॉसिबल. सेम ऍक्सिसला पाहिजे तेव्हा तिथे काय होणार आहे, असं लॅटरल ओव्हरलॅप होणार आहे. क्लिअर आहे. Okay, see the T2G orbits, as we have seen the molecular orbital diagram. The T2G orbits like dxy, dyz and dxz, these remains non-bonding in the sigma bonded octahedral complex. The ligands of pi symmetry, see carefully, listen carefully, the ligands which have pi symmetry overlap with the metal T2G orbitals to form metal ligand pi bond. Okay, whatever the ligands, they must have a pi symmetry. What is mean by pi symmetry? Okay, we will understand by using figure. See, this is our metal DT2G. Okay, is it visible? Yes, it is metal T2G. Okay, and this is the ligand. See here carefully. Okay, this is the ligand. Okay, and did have that ligand have pi overlap symmetry. Okay, means see these lobes, these can overlap. Similarly, lobes of lower, okay, they can also overlap. Okay, it is called symmetry, pi overlap symmetry. Okay, now such pi unsaturated ligands such as CO, carbonyl, Cn minus, cyanide, or sulfur and phosphorus donors ligand such as Sr2, Pr3, okay, with empty T2G orbitals. See carefully. Okay, these have empty T2G orbitals, have the correct symmetry to overlap with the metal T2G orbital. Okay, these orbitals have perfect symmetry to overlap. Okay, these are empty for these ligands. Okay, there are also other ligands, they are also filled. But the important task, important point, what is that? They must have pi symmetry overlap. Okay, ligands, they must have pi symmetry overlap. See carefully. For example, this is the ligand, it is a carbonyl CO. Okay, and it have a symmetry. Okay, it is also empty or sometimes it is filled. We will see that case.
We will see that, both that case we will see, we will cover. But important task, they must have a pi symmetry. Similarly, see for this example, phosphorus containing ligand, okay, it also have pi symmetry and therefore they form an overlap, and when they overlap, okay, this overlap means there is an interaction, and this interaction, it results into two types of molecular orbitals, formation of two types of molecular orbitals. Which two types? First one it is, Bonding. very good, first one it is bonding and another one it is anti-bonding. Very good. Okay, we will see one by one. Okay, see, effect of ligand to the metal donor interaction. See carefully. I am saying donor interaction. Donor interaction means ligand it is donating. Ligand it is donating means that ligand it have an orbit, okay, which have a pi symmetry, and that orbit it is filled. Okay, that orbit it is filled, and because of that it gives or it donates its electron density. Okay, see carefully diagram. Okay, now I have not used animations very particular, generally I use, but there are lots of images, therefore I have given directly diagrams. Okay, see carefully, I will show you. This is the Eg star and this is the T2G. Okay, T2G, these are from sigma complex, as we have seen already diagram. It is a sigma complex, already complex. It means these are the molecular orbitals. It is a Eg star and this is the T2G. Okay, and it is a unoccupied and this is a non-bonding. As it we have seen, it is a non-bonding in sigma complex. It is a sigma complex. Okay, now what happens if the ligand, okay, if the ligand it have orbit which have a symmetry to overlap and form a pi bond, okay, and it is filled. Filled means it have a electrons. ओके, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता तुम्ही म्हणाले इलेक्ट्रॉन कोणते आले, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर लिगॅंड घेतला की ज्याच्यामध्ये काय आहेत, लोन पेअर आहेत, बघा काय म्हणते, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल हॅलाइड, हॅलाइड जर घेतले तुम्ही तर त्यांच्यामध्ये काय लोन पेअर आहे, बरोबर आहे. मग आता ही लोन पेअर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेतच ना, हे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, तर तो लिगॅंड काय करणार आहे, डोनेट करणार आहे. ओके, आता डोनेट कोणाला करणार आहे किंवा इंटरॅक्शन कोणाबरोबर करणार आहे, तर तो करणार आहे T2G बरोबर. आणि T2G बरोबर इंटरॅक्शन केलं की ऑफकोर्स तिथे काय होणार आहे, फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स. विच टाइप्स ऑफ मोलिक्युलर ऑर्बिटल, टू टाइप्स ऑफ मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स. विच टू टाइप्स, bonding and anti-bonding. Yes, it will form bonding and anti-bonding molecular orbital. See carefully, this is the bonding molecular orbital, bonding T2G. Okay, and this one anti-bonding T2G. Okay, now because of that, see carefully what happens, the difference in between the energy of Eg and T2G. Okay, it is increased or lower. Actually in sigma complex it is like this difference it is. Okay, but due to the donor, okay, pi donor ligand interaction, the difference in between Eg and T2G it is decreased or lower. Okay, and hence the CFSE it is also lower. Okay, and because of that we can say it as this is because of the weak field ligand. Lower CFSE, na? Lower CFSE, that ligand is a weak field. Okay, now see, the pi interaction, it involves pi donation of electron density from the filled p orbitals of halide. Okay, halide, F minus, Cl minus, they contain lone pair of electrons. Okay, and it contains p orbital, and that p orbital, they have exact symmetry, specific symmetry, particular symmetry to overlap with the non-bonding T2G orbitals. Okay, similarly, oxygen donors, oxygen it also have lone pair of electrons, okay, to the T2G of the metal. Okay, and they can have the opposite effect
of the lowering of the magnitude of CFSE or octahedral complex. Okay, see here it is a lowering of CFSE, lowering of CFSE. Okay, in this case, the T2G electrons of the sigma complex, here it is T2G, these are the electrons of sigma complex. T2G electrons of sigma complex, they derive from the metal d orbitals and are pushed. See here it is, they pushed into the T2G star orbitals. Okay, and they became the anti-bonding. Okay, that electron, they became anti-bonding. They occupy anti-bonding molecular orbital. Therefore, electrons also anti-bonding. Okay, and this results into lowering of the CFSE. Okay, whatever the electrons of ligands, okay, they remain in the T2G bonding. Okay, just their simple effect. Which effect? The energy level of T2G, it is increased, and because of that increased energy level, see what happens, the CFSE, it is decreased. Is it clear? Is there any doubt? Yes, please. Is there any doubt? Am I audible? Yes, sir. Yes, yes, please give me response. I'm waiting for it. Is there any doubt? No, sir. ओके ओके, कोणाला समजलं नसेल तर विचारा, काही घाबरू नका अजिबात. सर येस सर आता ऑक्टाहेड्रल केसेसला लिगँडचे जे इलेक्ट्रॉन असणार ते लिगँड अप्रोच होणार इजीला अप्रोच होणार ना, मग इलेक्ट्रॉन्सकडे जायला पाहिजे ना. काय 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 येस, पुन्हा एकदा क्वेश्चन प्लीज. ऑक्टाहेड्रल केस असेल म्हणजे सपोज केस ऑक्टाहेड्रल असेल. आपण ऑक्टाहेड्रलच बघतोय आता, आपण काय बघतोय, ओनली ऑक्टाहेड्रल, डोंट कन्सिडर फॉर एनी अदर जॉमेट्री, ओनली कन्सिडर ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. ओके येस. तिथं लिगँड अप्रोच होणार ते इजीला अप्रोच होणार ना, मग इलेक्ट्रॉन्स तिथं जायला पाहिजेत ना. कुणाला अप्रोच होणार? इजीला अप्रोच होणार. Why it will approach easy? Because there is a one orbit which have a lower energy and it is a T2G which is a non-bonding. आता तो नॉन बॉन्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल आहे ना त्याला बॉन्डिंग साठी, इंटरॅक्शन साठी. तो इजी कडे कशाला जाईल? इजीची एनर्जी ऑलरेडी हाय आहे, बरोबर आहे ना, जास्त एनर्जी इजीची. मग तो इजी कडे कशाला जाईल? तो आधी इंटरॅक्शन कोणाबरोबर करणार आहे? प्रिन्सिपल आपण बघितलेलेच आहेत ना, बरोबर आहे का? मग ऍज पर प्रिन्सिपल they will first interact with the orbital which have a lower energy. लोअर एनर्जी कोणाची? तर T2G. मग त्या T2G बरोबर तो इंटरॅक्ट होणार, बरोबर ना. आणि मग जर पुढे काय असेल तर मग पुढे इजीला जाईल. मग असेल तर ती नंतरची गोष्ट आहे. आता आपण फक्त काय बघतोय? ऑक्टाहेड्रल सिग्मा बघितला आपण, पाय बघतोय. पाय मध्ये सिमेट्रीज असेल, सिमिलर T2G ला ओव्हरलॅप करेल अशी, तरच इथं काय होणार आहे? इंटरॅक्शन होणार आहे. ठीक आहे, समजलं? त्यामुळे इजीला नाही जाणार, आधी पुन्हा बरोबर करणार इंटरॅक्शन T2G बरोबर करणार आहे. व्हेरी गुड. ओके, एनीबडी एल्स? आय थिंक लास्ट लेक्चरला कोणीतरी मला हे विचारलं होतं, क्वेश्चन काहीतरी विचारलं होता, पण टाइम जरा कमी असल्यामुळे काहीतरी राहिलं होतं, मला आठवते. नंबर ऑफ लेक्चर जास्त असल्यामुळे जरा मला ते काय ते एक्झॅक्ट आठवत नाही. आय थिंक झालं होतं का दुसऱ्या स्पेशलायझेशन बद्दल असं झालं होतं काय माहित नाही. आय थिंक इनऑर्गॅनिक बद्दलच काहीतरी झालं होतं, डिस्कशन राहिलं होतं आपलं. ओके, काही डाऊट असेल तर बघा, विचारून घ्या. ओके, डोनर समजला? पाय डोनर. हा येस प्लीज. हा सर, तर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नसतं का? कुठं कुठं कुठं? पाय डोनर इंटरॅक्शन मध्ये. नॉन बॉन्डिंग ऑलरेडी होता, सिग्मा मध्ये होता, बरोबर आहे ना. आता त्यानं काय केलं? बॉन्डिंग केलं. त्यामुळे आता इथं नॉन बॉन्डिंग कोणच राहिलं नाही ना, आता सगळे बॉन्डिंगच झाले. आता सॉरी, बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग झाले. त्यामुळे आता नॉन बॉन्डिंग इथं कोण राहिलाच नाही. बघूयात की आपण डायग्राम मध्ये दाखवतो तुम्हाला. ही फक्त डायग्राम कुठली घेतलेली आपण? तर मेटल लिगँड सिग्मा कॉम्प्लेक्स आणि हा सिग्मा ऑर्बिटल्स
म्हणजे लिगँडचे ऑर्बिटल्स आपले, आणि त्यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स. हा कम्प्लीट जो डायग्राम आहे तो तुम्हाला दाखवतो. सी हिअर इट इज. ओके, अँड दिस डायग्राम इट इज फॉर हेक्सा ॲक्वो कॉपर सेकंड आयन. ओके, विथ इलेक्ट्रॉन्स. दिसतात का इलेक्ट्रॉन्स पण फिल केलेले. दिस इज द कम्प्लीट डायग्राम. Complete diagram. Okay, in previous slide we have just seen this part. Okay, just seen this part. Okay, see actually what happens. Similar interaction. Okay, first tell me what is the D case for copper. For copper second. Yes, please. D case D9. of copper. It is a D9. D9. Okay, see. Number of electrons, these are 9 electrons. These are present in central metal. Okay, number of electrons, these are 12 electrons. Okay, because of ligand. Okay, now they interact and they form bonding as well as anti-bonding molecular orbitals, and T2G that was remained as it is, but the ligand it is H2O, and that oxygen it contains a lone pair of electron. Okay, it contains lone pair of electron, and now that lone pair of electrons, okay, it will interact. They have a symmetry to similar to T2G. Okay, symmetry similar to T2G. Be careful, understand this. Okay, symmetry with the T2G means they overlap or they interact with the T2G and they form T2G bonding and T2G anti-bonding. These are the two. Okay, these are the two. And whatever the remaining electrons in the EG, they have similar energy, but see the difference. Okay, first energy, here it is, but because of this interaction, the CFAC it is decreased. Okay, CFAC it is decreased. EG स्टार मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स होते ते ऍज इट इज राहणार आहेत, फक्त इथं न्यू इंटरॅक्शन आलेली. हे कोणते आलेली तर पाय बॉन्डिंग आलेली. आता सीएफटी मध्ये आपण कुठं पाय बॉन्डिंग बघितलं होतं का रे? सीएफटी मध्ये कुठं बघितलं होतं का? कुठंच नव्हतं, अजिबात नव्हतं. इथं आहे का आता बरोबर व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं का नाही पाय बॉन्डिंग? लॅटरल ओव्हरलॅपिंग होतंय, त्या लॅटरल ओव्हरलॅपिंग मुळे काय होतंय तिथं बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होतात. ठीक आहे, एकदम छान आहे बघा थिअरी, खूप कन्सेप्च्युअल आहे आणि एकदा कन्सेप्ट क्लिअर झाला काहीच अडचण नाही. ठीक आहे, फक्त इम्पॉर्टंट मी तुम्हाला स्टार्टिंगलाच बोललो होतो काय, तर एमओटीचे आधीचे पार्ट्स तुमचे क्लिअर पाहिजेत तरच तुम्हाला पुढचे पार्ट समजणार आहेत, नाहीतर अवघड होणार आहे मग. ठीक आहे, त्यामुळे आधीचे पार्ट्स जे बेसिक आहे, इंटरॅक्शन कसं होतं, बॉन्डिंग कसा तयार होतो, अँटी बॉन्डिंग कसा तयार होतो, मग सिग्मा कसा तयार होतो, आणि आपण आता पुढे आलेलो आहे पाय बॉन्डिंग. ठीक आहे, बेसिक पार्ट क्लिअर पाहिजे. ठीक आहे, अजून पण कोणाचा नसेल तरी सांगा, आपण एक्सप्लेन करू, काय हरकत नाहीये. आपलं स्पेशलायझेशन इनऑर्गॅनिक होणार आहे ना, आता आपण मास्टर होणार आहे पुढच्याच वर्षी, होणार ना? हो सर. नक्की? अरे वा, एकच फक्त कॉन्फिडन्स आहे, बाकीचे आपले बघू. होणार पिसा? अरे वा, छान, गुड. ओके, काय डाऊट असेल तर विचारून घ्या प्लीज. ओके, डोनर समजला का? सर ओके, डाऊट असेल तर विचारून घ्या, काही हरकत नाहीये. आय एम वेटिंग फॉर इट. ओके, काही डाऊट असू द्यात विचारून घ्या बिंदास. हा, येस सर, लोन पेअरचे आपण इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केले ना तिथं लिगँड मध्ये. येस येस. हा, तर मग तिथं जर कमी लोन पेअर्स असल्या तर मग ते इलेक्ट्रॉन कसे फिल करायचे T2G मध्ये? कमी कमी लोन पेअर वगैरे त्याचा काही विचार करायचा नाही, फक्त प्रेझेंट काय बघायचं, लोन पेअर आहे का? आहे. लोन पेअर आहे तर इथं पाय डोनर आहे. कारण लोन पेअर जे येते का नाही, तर त्याची जी सिमेट्री आहे ती सिमेट्री कोणाबरोबर येते तर T2G सारखी येते. म्हणजे काय येते तर इन बिटवीन द ऍक्सिस, त्यांचे जे लोब्स आहेत ते कुठं आहेत, इन बिटवीन द ऍक्सिस, आणि दोघांचे लोब इन बिटवीन द ऍक्सिस आले की तिथे इंटरॅक्शन. मग इथे विचार याचा नाही करायचा की ते लोन पेअर 1 आहे 2 आहे किंवा किती पण असतील.
ओके, फॉर एक्झाम्पल आता इथे ऑक्सिजन मध्ये किती, एक लोन पेअर आहे. हे जर तुम्ही हॅलोजनला गेला तर तिथं 2 लोन पेअर आहेत. ओके, मग हे इंटरॅक्शन कुठं होणार आहे, आता तुम्ही जे कन्सिडर करताय हे कुठं, याचा फरक कुठं पडणार आहे, तर याचा फरक पडतो आपल्या स्पेक्ट्रोकेमिकल मध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वीक फील्ड लिगॅन्ड आहेत, कोणते कोणते, तर हॅलोजन आणि हा ऑक्सिजन कंटेनिंग लिगॅन्ड. ओके, तर त्यांची जी सीएफएसी असणार आहे त्या डिफरन्समध्ये नंबर ऑफ लोन पेअरचा इफेक्ट पडणार आहे. तो पण पॉईंट आपण पुढे कव्हर करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे होणार आहे काय, तर जास्त लोन पेअर असतील, बरोबर आहे बघा काय म्हणतोय मी, जास्त लोन पेअर असतील तर इंटरॅक्शन जास्त, आणि इंटरॅक्शन जास्त झालं की हा T2G स्टार आहे ना, याची हाईट काय होणार आहे, अजून वाढणार, आणि याची हाईट वाढली की ही सीएफएसी अजून कमी होणार आहे, आणि सीएफएसी कमी म्हटल्यानंतर तो अजून वीक फील्ड लिगॅन होणार, अजून वीक फील्ड लिगॅन. क्लिअर आहे. म्हणून ऑक्सिजन कंटेनिंग काय येतात बघा स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये, सेंट्रल येतात जवळपास ना. आलं का समजलं. हो सर. ओके ओके, अजून डाऊट असेल तर विचारा, काय हरकत नाही, डिस्कस करून घ्या व्यवस्थित. बघूयात पुढं मग. एनिबडी एल्स फ्रॉम बॉयज. Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt? No. Very good. Okay, we will proceed. Okay, now we will go for pi acceptor interaction. Okay, see carefully. I am saying pi acceptor. Okay, means it is similar to back bonding. What I am saying, it is similar to back bonding. Okay, now see what happens. See, it is our metal ligand sigma complex. It have Eg star and T2G non-bonding. Okay, and here it is a ligand, but this ligand it have a vacant empty orbital, and which have a symmetry to overlap with the T2G orbitals. Okay, it have a symmetry to overlap with the T2G orbitals. Now this vacant T2G, we can say it as vacant orbitals which have symmetry like T2G, it is like a p orbitals. Okay, means they have empty p orbital and it is a vacant. Okay, and it is vacant, hence it acts as a pi acceptor interaction. Now see what happens when it interacts. Okay, they also form bonding and anti-bonding molecular orbitals. See, here it is a T2G bonding molecular orbital, and here it is a T2G anti-bonding molecular orbital. Okay, but see the difference, it is large. Okay, why this difference it is large? Because this is an acceptor ligand. Okay, it is an acceptor ligand, means what happens, it accepts electron from the central metal. It accepts the electron from central metal, and because of that its energy difference it is large, and because of that this, see the CFSE. Okay, whatever the CFSE, it is increased. The difference in between T2G and EG, it is increased. Okay, and because of that we can say that these pi acceptor ligands, these are the strong field ligands. Okay, strong field ligands. Why strong field ligands? Because CFSE it is higher or large. Okay, see, the pi acceptor interactions have the effect of lowering of energy of non-bonding T2G. Here it is, sorry, bonding T2G. Actually it is a mistake. Okay, it is a bonding molecular orbital T2G. Okay, and increasing the magnitude of CFSE for octahedral. Okay, see the magnitude of CFSE, it is increased. Okay, this explains why pi acceptor ligands like carbonyl, CO. Okay, CO it have a empty or vacant p orbital, as well as Cn minus. Okay, these are the strong field ligands, and why metal carbonyl and metal cyanide complexes, these are generally low spin. Low spin means low spin means low spin means ligand. there is a pairing of electron. There is a pairing Strong of field ligand. electron, and because of that
The unpaired electrons, they are less because see the energy level of this T2G, it is lower. Therefore, electrons, they will occupy this bonding T2G molecular orbital. Okay, they will occupy this bonding T2G molecular orbital. Okay, the energy of this is the non-bonding, and from that the energy level of T2G bonding, it is lower. Okay, and see the difference, CFSE difference, it is increased as compared to this. The difference, it is increased. Okay, therefore we can explain very well the spectrochemical series. Okay, is there any doubt? Is there any doubt? Yes, please. Okay, now we will see the complete diagram for this pi acceptor interaction. Okay, complete diagram. See carefully. Okay, see the ligand. Okay, hexacarbonyl chromium. Okay, see the what is the oxidation state of chromium? Oxidation state of chromium. 3+. +6. अरे असं कसं काय? Wrong answer. Both wrong answer. Oxidation. Yes, yes. 0. Yes, it is a correct answer. Oxidation state, it is 0. Okay, carbonyl ligands, these are the neutral ligands. असं काय करताय बाळांनो? ओके, कार्बोनिल असतो ते न्यूट्रल असतो, कोणताच चार्ज नाही ना. ओके, आणि क्रोमियम वरती कॉम्प्लेक्स वरती पण कोणताच चार्ज नाही, म्हणजे क्रोमियम 0 मध्ये आहे. 0 मध्ये आहे म्हटल्यानंतर डी ची केस कोणती? यस प्लीज, डी ची केस कोणती? यस यस, क्षीरसागर. Yes, it is a D6 case. Okay, means whatever the electrons in 4s orbit, they also come to the d orbit. Means its case, it is a D6 case. Here it is a 6 electron. Okay, carbonyl, and it have a empty p orbital. Okay, here it is a p orbital. Okay, other diagram, it is similar, bonding and anti-bonding, but see the interaction in between these. See the interaction. Okay, one more thing, see the position of these pi acceptor ligands. Okay, it is higher. Why it is higher? Because it is a star. You can see it is a pi star, means it is a anti-bonding and it is completely empty. Okay, it is completely empty, means its energy level, it is high. Okay, and because of that, see what happens, because of interaction with this T2G non-bonding orbitals, atomic orbitals, it forms T2G bonding molecular orbital and T2G anti-bonding molecular orbital, and because of that the CFSE or delta O, it is increased and it is large for such kind of ligands or pi acceptor ligands. Okay, two types of ligand we have seen, carbonyl as well as Cn-, they have empty, and similarly these ligands, they also form back bonding. Okay, that back bonding, it is also can be explained from this molecular orbital diagram. Yes, please, is there any doubt? Is it clear? Pi donor and pi acceptor ligands, is there any doubt? हॅलो, काय डाऊट असेल तर विचारा. डोनर ऍक्सेप्टर दोन्ही समजलं का? सिमेट्री समजली का? सीएफएसी इन्क्रीज किंवा डिक्रीज कशी होती समजली का? काहीच समजलं नाही असं असेल तरी सांगा, काय हरकत नाही. आपण पुन्हा एकदा सर्व दाखवतो, सर्व एक्सप्लेन करतो, काय हरकत नाही. तसं असेल तरी सांगा. हॅलो, प्लीज पुट ऑन युअर व्हिडिओज. हा, येस. तर याच्यामध्ये ते डीडी ट्रान्झिशन, चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रा ते होणार का? येस येस, सिमिलर.
Similar. DD transition, it is from T to G to EG. It is called DD transition. Metal to ligand, ligand to metal. It is similar. It is similar, no doubt. It is similar. Ligand to metal means from here to here, there is a transition. Okay. And from metal to ligand, from here to here. Okay. Here to here. It is similar, no doubt. Anybody else, please? Anybody else? Is there any doubt? Shall we proceed? Yes, sir. Shall we proceed? Okay. डाऊट असेल तर विचारा बाळांनो. तुम्हाला हे समजलेलं आहे. अरे वा. मी एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की लगेच तुम्हाला समजेल म्हणून. 2 वेळा एक्सप्लेन करावं लागेल असं वाटलं होतं मला. पण हे मोठे आय थिंक तुमचं बेसिक स्ट्रॉंग आहे. ऑलरेडी झालेली का तुम्हाला बीएससीला? बीएससीला आहेच आय थिंक तुम्हाला. टीवायला चालेल. हा टीवायला. ठीक आहे, हो छान आहे. टीवायला होती सर. ओके गुड. याच्यासाठी होते या कॉम्प्लेक्ससाठी का रेग्युलर होते आपले? कॉम्प्लेक्स होते. कॉम्प्लेक्स होते. अरे वा. मग काय एवढं एक्सप्लेन करायची काही गरजच नव्हती. मला वाटलं तुम्हाला ते होमोन्यूक्लिअर हेट्रोन्यूक्लिअर ते मोलिक्युल्स आहेत ना तेवढंच होतं. ओके सी द कंपॅरिझन, डायरेक्ट कंपॅरिझन, सिम्प्लिफाईड पिक्चर ऑफ पाय एक्सेप्टर अँड पाय डोनर इंटरॅक्शन. ओके, पाय एक्सेप्टर अँड पाय डोनर इंटरॅक्शन. ओके, कंपॅरिझन व्यवस्थित बघून घ्या. एनर्जी लेवल व्यवस्थित बघून घ्या. मोस्ट ऑफ द टाइम्स काय होतं की तुम्ही जेव्हा आन्सर लिहिता तेव्हा आन्सर लिहिताना तुमचे जे एनर्जी लेवल आहेत ते चुकतात. ओके, आणि तुमच्या एनर्जी लेवल चुकल्या की तुम्हाला असं वाटतं की हा मी तर डायग्राम काढली होती आणि सरांनी मार्क्स दिले नाहीत, मुद्दामून असं केलं सरांनी. ओके, पण चुकलेलं काय असणार आहे तर तुमची एनर्जी लेवल जर चुकली तर तुमची डायग्राम चुकली, तिला काही अर्थ नाही. ठीक आहे, त्याच्यामुळे एनर्जी लेवल व्यवस्थित बघून घ्या, केअरफुली. ओके, सीएफएससी व्यवस्थित समजून घ्या. ओके, सीएफएससी कुठे इन्क्रीज होते, कुठे डिक्रीज होते. ओके ओके, here it is a pi donor. See the energy level, it is lower energy. Why? Because these are the electrons from lone pair or lone pair electrons. They interact. Okay, and it forms bonding and anti-bonding molecular orbitals. Okay, and because of that the CFSE it is small or it is decreased. Okay, here it is a pi acceptor ligands. Okay, these are the empty orbitals. Okay, pi star. Okay, pi star means their energy level it is higher than this T2G. Okay, and when it interacts, the energy level in between EG and T2G it is increased or large. Okay, CFSE it is large. Okay, काय डाऊट असेल तर विचारून घ्या, नसेल तर आपण पुढे जाऊयात, काय हरकत नाही. Shall we proceed? Okay. Okay, now we can exactly explain the spectrochemical series. Okay, actually there is a one drawback of CFT. According to CFT, we cannot exactly or successfully explain the spectrochemical series or arrangement of ligands, but by using this MOT, molecular orbital diagram, we can successfully explain the spectrochemical series. See the arrangement. Okay, see here it is a weak field ligand, and why these are weak field ligand? Because of they have smaller CFSE. Okay, see these are the p orbitals. They have a symmetry to overlap with T2G metal non-bonding orbitals. Okay, and because of that the energy difference in between EG and T2G it is decreased. They have lower CFSE. Okay, interaction between DXZ, we have just considered one orbital of metal, and Py of halide
charge repulsion increases, the energy level of T2G. Okay, the energy level of T2G is increased and therefore CFSE decreased. Okay, makes smaller CFSE for halide. Now, for these ligands, these are strong free ligands as we know from the spectrochemical series. But see what happens? The pi back bonding. It gives pi back bonding of ligand, and this can overlap the pi with the dxy orbital. Okay, and it lowers the energy level of T2G. See, the energy level of T2G is increased, and it results into increase in the complete CFSE for that complex. Okay, makes larger CFSE for carbonyl CN minus ligand. Okay, energy level it is increasing. Here it is decreased, and here it is increased. Okay, spectrochemical series. Also, we can include this point in the application of this ligand field theory. Okay, according to ligand field theory, we can successfully explain the spectrochemical series or whatever the drawbacks in the CFT. Okay, these can be covered. Okay, now you will see the consequences of this pi bonding interaction. Consequences. What are the effects? Okay, see, enhanced crystal field splitting for pi acceptor ligand makes pi unsaturated ligands like carbonyl Cl minus and alkene very strong field ligand. Okay, these are the strong field ligand. This is the first consequence. Another one is the stabilization of metal in low oxidation state. Now here it is oxidation state, be careful. Stabilization of metal in low oxidation state, delocalization of electron density from the low oxidation state metal into the empty ligand orbitals by the back bonding, and it enables the metal to exist in formally zero or negative oxidation state. See, negative oxidation state. Okay, there are also some complexes, they have negative oxidation state, and these complexes are stable. Why? Because of this back bonding. See carefully both complexes. Okay, FeCO5. It has this complex. It has a zero oxidation state of iron. And C for nickel. In nickel, NiCO4 2 minus metal carbonyl. And this is a complex. It have a negative oxidation state -2. This is mu for U. Okay, and it is stable. And why it is stable? Because of the back bonding. Okay, and it can be successfully explained by this MOT, molecular orbital diagram. Okay, another consequence, it accounts for the organometallic chemistry for pi acid ligands. Okay, organometallic chemistry. Then another one, the application of the 18 electron rule. We have seen 18 electron rule, I think in second semester, to predict the rationalized structure of the many pi acid organometallic compounds. Okay, these are the some consequences of the pi bonding. Okay, is there any doubt? Is there any doubt? Yes, please. Is there any doubt? Am I audible? No, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. Now see the types of pi interactions. Okay, there are 4 types of pi interaction. Actually, we have seen this concept according to VBT and VSEPR theory. Okay, p pi d pi bonding, d pi d pi bonding, d pi pi star bonding, and d pi sigma star bonding. Okay, these are the different types of pi interaction. Okay, the important fact, note down the ligands. Okay, which ligands and which shows the type of bonding. This question most of the times it is asked for the SAT exam as well as NET exam. Okay, which of the following complex it forms d pi bonding according to MOT. This type of question it is asked. So just note down the ligands.
Okay, diagrams also given, pictures also given. P pi d pi, interaction in between p orbital and d orbital. D pi, interaction in between or overlapping in between d orbital and d orbital. Okay, similarly, d pi star, d pi star, d pi sigma star. Okay, these are the anti-bonding. Okay, and generally these are the strong field ligands. Okay, pi star, it is a anti-bonding. These are the empty. These are the acceptors. Okay, and these ligands are generally very strong field ligands. Their CFSE, it is very large. Okay, is there any doubt? सर Yes, please. हा सर तर म्हणजे टाईप कोणता आहे ते फक्त लिगँड वरूनच ओळखता येतं का आपल्याला? म्हणजे आता CN मायनस जर लिगँड असेल कॉम्प्लेक्स मध्ये तर तो टाईप डी पाय पाय स्टार होणार का? कोणता लिगँड म्हणताय तुम्ही? सायनाइड. सायनाइड असेल तर हा हे होणार आहे. आता हे काय केलेलं आहे, हे इंटरॅक्शन साठी काय करावं लागणार आहे, तर तुम्हाला कम्प्लीट एमओटी डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करावी लागणार आहे. मग त्याच्यावरून तुम्हाला ते काढावं लागेल. पण ऍक्च्युली इथे तुम्हाला ट्रिक दिलेली आहे. हे जे टेबल आहे ना, हे ट्रिकसाठी टेबल आहे. हे डायरेक्ट तुम्ही जर लक्षात ठेवलं की कोणत्या लिगँडसाठी कोणतं इंटरॅक्शन आहे किंवा कोणतं पाय बॉन्ड तयार होणार आहे, ते तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. हे इझी ना तुम्हाला कम्प्लीट. तिथं एकतर टाइम नसणार आहे तुम्हाला एक्झामला, बरोबर आहे ना. त्यामुळे तुम्ही टेबल एकदा लक्षात ठेवलं की पूर्णच कव्हर होणार. येस येस, कोणतरी आत्ता मध्ये म्हटलं की येस प्लीज. येस प्लीज, कोणतरी सर म्हटलं आता, चुकून झालं का? सपोज ठीक है. For today we will stop here. Thank you very much. Is there any doubt? We will discuss. No problem, we have a time. No, just 1 minute. Okay. Suppose, I will suppose there is no any doubt, and if you have any doubt you can ask me during our next lecture. For today we will stop here. Okay, thank you very much. थँक्यू सर. Okay, welcome. जरा व्हिडिओ ऑन करता का तुम्ही? ऍक्च्युली आहे का लेक्चर ऑन करून सगळे काय येतात? जरा व्हिडिओ ऑन करा प्लीज. आहेत ना सगळे? हा, नोटबुक आणि पेन आहे ना सर्वांकडे? नोट डाऊन करून घेतोय का डायग्राम वगैरे? आहे का सर्वांकडे? आय कॅन सी यू. आहे हा. देशमुख, व्हेरी गुड. हा देशमुख, ठीक आहे. बाकी सर्वांकडे आहे का नोटबुक आणि पेन? हे सर्व व्यवस्थित नोट डाऊन करून ठेवा. शेरकर हा आहेत. यादव आहे का नक्की? हो सर. ओके. इंद्रे, आपला भारी तुम्ही डीपी ठेवलाय जणू काय. ठीक आहे नोट डाऊन करून ठेवताय ना सर्व? ओके गुड. पवार, पिसाळ आहे का? दीक्षित, ठीक आहे. ओके, फॉर टुडे वी विल स्टॉप. आय हॅव नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक यू व्हेरी मच. थँक यू व्हेरी मच. Good morning, all of you. Good morning, ma'am.
मॉर्निंग गुड मॅडम. मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग मॅडम. ओके. आता मी काही वेळ नाही घेते, लगेच आपण पॉइंट सुरू करूया. ओके. सगळ्यांचा आहे ना मूड? आजचा पॉइंट इंटरेस्टिंग आहे. हे 2 पॉइंट मेटल कार्बन अँड मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड संपला की तुम्ही जे काही पाय सिस्टीम आहे मेटल आणि लिगॅन ऑर्गॅनिक लिगॅनची ती आपण आज बघणार आहेत. लास्ट लेक्चरला आपण कार्बन मल्टिपल बॉन्ड्स हा महत्वाचा पॉइंट सुरू केला होता. त्यातला आपला एकच पॉइंट क्लिअर झाला, जो काही तुमचा मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो की कसा तिथं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होतं. जे काय तुमच्या मेटल्स आणि कार्बिन जे काय तुमचे ऑर्गॅनिक लिगॅन्ड आहेत त्यांच्यामध्ये. आपला लास्ट लेक्चरला आपण ह्यातलं थोडंसं पाहिलं होतं कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस. कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस मी मेटल कार्बन डबल बॉन्ड कंटेंट कॉम्प्लेक्स, म्हणजे मेटल आणि कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन तिथं होणार आहे. तो की तुमचा ऑर्गॅनिक लिगॅन्ड आहे त्यातला जो काही तुमचा कार्बन असेल त्याच्याबरोबर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इथं होत आहे. ह्याच्यामध्ये आपण इन शॉर्ट मध्ये आता परत रिवाइज करते, 2 मेथड्स बघितल्या. एक होती तुमची फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस मेथड आणि दुसरी होती तुमची कॉकर कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस मेथड. फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्स मेथड मध्ये काय होत होतं, जे काही तुमचे ऑर्गॅनिक लिगॅन्ड्स आहेत ते ऑर्गॅनिक लिगॅन्ड्स की त्याच्यामध्ये असा एक ग्रुप प्रेझेंट असला पाहिजे की जिथं हेट्रो ऍटम्स प्रेझेंट असतील. फॉर एक्झाम्पल्स मग तुमचे कुठले आहेत ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि सल्फर. पण हे कसे असले पाहिजेत, जो तुमचा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे, म्हणजे जो कार्बन तुमच्या मेटल बरोबर डबल बॉन्ड फॉर्म करतो त्या कार्बनलाच ते डायरेक्टली सबस्टिट्यूशन झालं असलं पाहिजे. कोणाचं? हेट्रो ऍटम्स. कोण आहेत? ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर. आणि असे जे ऑर्गॅनिक लिगॅन्ड आहेत ते मेटल बरोबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म केल्यावर डबल बॉन्डेड थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्म केल्यावरती तो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल आहे. आणि हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. आणखी दुसरा पॉईंट कुठला बघितला होता? क्रॉकर्स मेथडने. क्रॉकर्स मेथड मध्ये काय होते, जे तुमचे अल्किल डाईन्स आहेत, म्हणजे जिथं कार्बन आणि हायड्रोजनचे त्याला हायड्रोकार्बन्स पण आपण असं म्हणू शकता की असे कंपाऊंड जे तुमच्या मेटल बरोबर डबल बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतात. आणि हे जे असे कंपाऊंड आहेत किंवा असे जे कॉम्प्लेक्स आहेत ते लेस स्टेबल आहेत कोणापेक्षा? फिशर कॉम्प्लेक्सेस पेक्षा. हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. आणि मग त्या दोन्हीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या होत्या, ज्या की 3 होत्या. पहिली होती तुमची जी काय आहे ती मेटलच्या ऑक्सिडेशन स्टेट वरून, दुसरी होती तुमची मेटल जो काही तुमचा लिगॅन्ड आहे त्याच्या सबस्टिट्यूशन वरून, आणि तिसरी होती लिगॅन्डचं नेचर की तो पाय एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर किंवा पाय डोनर कसा आहे त्याच्यावरून. लास्ट होतं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग सिस्टीम, कुठला कॉम्प्लेक्स स्टेबल असणार आहे. मग फिशर टाइप मध्ये काय आहे, जे तुमचे ट्रान्झिशन मेटल आहेत ते 0 ऑक्सिडेशन स्टेटचे आहेत, त्यांचं जे काही लिगॅन्ड्स आहेत त्या लिगॅन्डचं नेचर त्याच्यामध्ये हेट्रो ऍटम्स प्रेझेंट असले पाहिजेत किंवा सबस्टिट्यूशन असलं पाहिजे डबल बॉन्डेड कार्बनला ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फरचं. आणि ते जे काही लिगॅन्ड आहेत ते गुड पाय एक्सेप्टर आहेत आणि त्याच्यापासून जो काही कॉम्प्लेक्स तयार होईल तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम ओबे करतो किंवा 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो कसा आहे? स्टेबल आहे. क्रॉकर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक्स होत्या, जे काय मेटल्स आहेत ते मेटल्स कसे तुमचे ऑक्सिडेटिव्ह स्टेट असलेले, म्हणजे हायली ऑक्सिडेटिव्ह मेटल्स तिथं प्रेझेंट आहेत, ज्यांचं ऑक्सिडेशन स्टेट ही हाय असेल. म्हणजे त्याचा अर्थ असं म्हणू शकता की त्याच्या व्हॅलन्स ऑर्बिटल मधले जे काय ऑर्बिटल्स आहेत ते ऑर्बिटल्स बऱ्यापैकी व्हॅकंट प्रेझेंट असतील. आणि नंतरची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की लिगॅन्डचे नेचर. लिगॅन्ड मध्ये काय बघितलं आपण, जो काय तुमचा डबल बॉन्डेड कार्बन आहे त्या डबल बॉन्डेड कार्बनला सबस्टिट्यूशन हे हायड्रोजन किंवा एनी अल्किल ग्रुपचं असू शकतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलाही हेट्रो ऍटम प्रेझेंट असणार नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन कंटेंट जेवढे काही तुमचे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत अल्किल किंवा अरिल त्याचं सबस्टिट्यूशन तिथं असू शकतं. आणि नंतरची कॅरेक्टरिस्टिक्स लिगॅन्डचं नेचर. लिगॅन्डचं नेचर कसं आहे, असे हे जे काही लिगॅन्ड आहेत ते काय आहेत? गुड सिग्मा आणि पाय डोनर, म्हणजे ते दोन्ही पद्धतीने सिग्मा बॉन्ड पण फॉर्म करू शकतात आणि पाय बॉन्ड पण फॉर्म करू शकतात. पण ते लिगॅन्डनी इलेक्ट्रॉन मेटलला दिल्यावरती फॉर्म होतो, त्याला तुम्ही गुड सिग्मा आणि पाय डोनर म्हणणार आहे. आणि त्यांची इलेक्ट्रॉन काउंटिंग सिस्टीम कशी आहे? 10 इलेक्ट्रॉन टू 18 इलेक्ट्रॉन पर्यंत त्या कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन नंबरिंग किंवा त्यांचे जे काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे त्याची जी काही व्हॅलन्स शेल असेल किंवा त्याची जी काही यमो असेल, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम, त्याच्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन असतील ते इलेक्ट्रॉन
18 पर्यंत तिथं असू शकतात. असं लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं होतं. आणि त्याचं हे बॉन्डिंग मेटल बरोबर कसा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते आणि कसं पाय बॉन्ड फॉर्म करून ते डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते ते आपण तिथं लास्ट लेक्चरला बघितलं. आता जे काही इथून पुढे बघणार आहे आपण तो त्याचा कॅरेक्टरिस्टिकचा पार्ट आहे. ओके, म्हणजे की जे काही तुमचे कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते कार्बिन कॉम्प्लेक्स कशावरती त्यांची स्टॅबिलिटी मेंटेन आहे, म्हणजे तुम्ही त्याला एव्हिडन्स काय आहे की ते तर तुम्ही डबल बॉन्ड फॉर्म झालाय असं सांगू शकता की मेटल कार्बन मध्ये. मग त्याचे एव्हिडन्सेस आपण आता बघणार आहे. त्याच्या आधी थोडीशी त्याची काय बघूया, स्टॅबिलिटी बघूया. बघा, हे लास्ट लेक्चरला थोडंसं मी नुसतं रीड केलं होतं, आता त्याचं एक्सप्लेनेशन सांगते. द फॉर्मल डबल बॉन्ड इन कार्बिन कॉम्प्लेक्स मे बी compared with the double bond in alkenes. In the case of carbene complex, the metal must be a d orbital rather than a p orbital. म्हणजे d orbital पण असू शकतं किंवा p orbital पण असू शकतो. from the pi bond with carbon as illustrated figure. म्हणजे फिगर मध्ये जसं इथं सांगितले त्या पद्धतीने, म्हणजे जी काय तुमचा मेटल आहे तो मेटल जो बॉन्ड फॉर्म करणार आहे कार्बिन कॉम्प्लेक्स बरोबर, त्यावेळेस आधी तुमचं जे काय लिगॅन असणार आहे कार्बिन अल्किल किंवा अल्कलाईन किंवा फिशर मेथड असणार किंवा क्रॉकर मेथड असणार, ते लिगॅन आधी तुमचं काय करतंय सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करणार आहे. लिनियर पाय सिस्टम मध्ये तुमच्या हे एक्सप्लेन केलं तुमच्या लक्षात येईल डायग्रामॅटिकली. आणि नंतर काय करणार आहे मेटल त्याच्याकडचे जे काही इलेक्ट्रॉन रिस्पेसिस होऊन ते जे काही इलेक्ट्रॉन आहे ते इलेक्ट्रॉन परत बॅक डोनेशननी तुमच्या लिगॅनला देणार, तिथं तुमचं पाय बॉन्ड फॉर्मेशन तिथं होणार आहे. आणि अशा प्रकारे मेटल कार्बन मध्ये काय होणार आहे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे. मग ते जे काही मेटल मधले जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत ते डी ऑर्बिटल मधले किंवा डी पाय ऑर्बिटल मधले ते डोनेट करतात किंवा रॅदर दॅन पी ऑर्बिटल मध्ये पण ते डोनेट करू शकतात. Another aspect of bonding of importance to carbene complex is that complexes having highly electronegative atoms such as oxygen, nitrogen or sulfur attached to the carbene carbon tend to be more stable than complex lacking with an atom. आता त्यांनी एक्सप्लेन केले की का फिशर कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल आहेत स्टेबल दॅन कॉकर कॉम्प्लेक्सेस. व्हाय, तर बिकॉज त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये जे काय हेट्रो ऍटम्स प्रेझेंट आहेत, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हे हेट्रो ऍटम्स प्रेझेंट आहेत, ते तिथं काय करतात त्याची स्टॅबिलिटी मेंटेन करतात किंवा त्याला मोर स्टेबल बनवत आहेत. मग त्यांनी काय केले हे एक एक्झाम्पल दिले. काय आहे बघा, तुमचं एक्झाम्पल मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स आहे हा. ह्या एक्झाम्पल बद्दल मी बोलतेय. ह्या कॉम्प्लेक्सला काय म्हणणार तुम्ही, मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स. CR क्रोमियम कार्बोनिल 5 त्यालाच अटॅचमेंट कशाची आहे, तुमच्या ह्या मिथॉक्सी फिनिल मिथॉक्सी ग्रुपची अटॅचमेंट आहे विथ अन कार्बिन कार्बन. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो काय कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये जो हेट्रोॲटम प्रेझेंट आहे तो हेट्रोॲटम तुमच्या कार्बिन कार्बनला अटॅच झालेला आहे. कार्बिन कार्बन म्हणजे कोणाला म्हणणार आहे तुम्ही, मेटल आणि कार्बन मध्ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे त्या कार्बिनला तुम्ही काय म्हणणार आहे, कार्बिन कार्बन असं म्हणणार आहे. त्याला डायरेक्टली अटॅच कशाची आहे, तुमच्या ह्या मिथॉक्सी ग्रुपची अटॅचमेंट आहे आणि म्हणून त्याला काय म्हटले तुम्ही, तिथं जो काय ऑक्सिजन आहे हा हेट्रोॲटम तिथं प्रेझेंट आलेला आहे. दुसरे एक एक्झाम्पल दिले, ते एक्झाम्पल कशा थ्रू फॉर्म झाले, कॉकर्स मेथडने फॉर्म झाले. हा जो काय कार्बिन कार्बन आहे एम डबल बॉन्ड सी त्याला अटॅचमेंट कशाची आहे, हायड्रोजनची. आणि इकडे तुमची काय असणार आहे, खाली फिनिल रिंग तिथं प्रेझेंट असणार आहे. इकडे तुमच्या काय ह्या कॉम्प्लेक्स मध्ये खाली फिनिल रिंग असणार आहे. ओके, आणि त्याला काय म्हटलंय तुम्ही, मग तिथं हा जो काही कॉम्प्लेक्स आहे ह्या सेकंड कॉम्प्लेक्स पेक्षा हा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काय आहे, मोर स्टेबल आहे. का आता फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल आहे, बघा खाली त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलंय. द स्टॅबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इनहान्स्ड. का स्टॅबिलिटी वाढवते त्या कॉम्प्लेक्सची, बघा फर्स्ट कॉम्प्लेक्सची, इफ द हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऍटम कॅन पार्टिसिपेट इन द पाय बॉन्डिंग. हा महत्वाचा पॉइंट आहे. जो तिथं हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन हा ऍटम तिथं कार्बिन कंपाऊंडला अटॅच झालाय तो काय करतोय, त्या जो काही पाय बॉन्डिंग आहे त्या पाय बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करत आहे. आणि विथ द रिझल्ट ऑफ डी लोकलायझेशन, म्हणजे काय करतोय तो त्या पाय बॉन्डिंग मध्ये तर पार्टिसिपेट होतोय पण ते जे काय लोन पेअर इलेक्ट्रॉन असतील पाय बॉन्डिंगचे किंवा ते काही इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याला डिलोकलायझेशन करण्यास काय करतोय तो मदत करतोय. म्हणजे जे मेटल चे इलेक्ट्रॉन कार्बनला डोनेट झालेत बॅक डोनेशननी
तेच इलेक्ट्रॉन परत कार्बनच्या ऑर्बिटल मधून त्या हेट्रो ऍटम जो काय अटॅच झाला ऑक्सिजन त्याच्या ऑर्बिटल्स मध्ये पण ते पास होत आहेत. म्हणजे त्याचं काय होतंय, डिलोकलायझेशन होते. आणि डिलोकलायझेशन हे 3 सिस्टीम मध्ये होते. कुठली कुठली 3 सिस्टीम येणार आहे, मेटल म्हणजे इथं मेटल कुठला आहे तुमचा, क्रोमियम, क्रोमियमचं डी पाय ऑर्बिटल विथ तुमचा कार्बिन म्हणजे हा जो काय कार्बन आहे एम डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ह्या कार्बनचं तुमचं पाय स्टार ऑर्बिटल कसं आहे बघा, हा मेटल, मेटल डबल बॉन्ड कार्बिन आणि त्याला अटॅच असलेला हा ऑक्सिजन. हे जे काय इलेक्ट्रॉन आहेत ते इलेक्ट्रॉन 3 सिस्टीम मध्ये काय होतं किंवा 3 ऍटम मध्ये त्याचं डिलोकलायझेशन होते. म्हणजे मेटलचे तुमचं हे डी पाय ऑर्बिटल, पुढे जेव्हा मी पाय सिस्टीम एक्सप्लेन करणार तेव्हा तुमच्या हे लक्षात येईल, ह्याच्यातले इलेक्ट्रॉन ते काय करते, बॅक डोनेशननी कार्बनला देते. कार्बनच्या कुठल्या ऑर्बिटल मध्ये जाणार आहेत ते पाय स्टार ऑर्बिटल मध्ये, अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये, किंवा तुम्ही त्याला ल्युमो ऑर्बिटल पण म्हणू शकता, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिक्युलर ऑर्बिटल. तिथून परत ते कुठं जाणार आहेत, तुमचं जे काही ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनचं ऑर्बिटल आहे पाय ऑर्बिटल, त्याच्यामध्ये पण ते तिथं काय होणार आहे, डिलोकलायझेशन होणार आहे. म्हणजेच याचा अर्थ इथं काय होतोय, रेझोनन्स क्रिएट होते. मग जर स्ट्रक्चरचा रेझोनन्स लिहायचा झाला तर काय येईल, हे बघा मी इथं स्ट्रक्चर काढते आणि त्याचा रेझोनन्स तुम्हाला लिहून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कसं डिलोकलायझेशन होते. ही काय त्याची फिनिल रिंग, त्या फिनिल रिंगला तुमचा हा कार्बन अटॅच आहे, त्या कार्बनला हा तुमचा ऑक्सिजन आणि त्याचा हा मिथिल ग्रुप, डबल बॉन्डेड क्रोमियम आणि ह्या क्रोमियमला तुमचे हे 5 कार्बोनिल ग्रुप अटॅच झालेले आहेत. आता रेझोनन्स कसा होणार आहे तुम्हाला सगळ्यांना येत पण असेल, काय होईल रेझोनन्स क्रिएट होताना नक्की ह्या सिच्युएशन मध्ये, बघू कोणाला आठवतंय का. डिलोकलायझेशन होणार. हो बाळा बरोबर आहे, डिलोकलायझेशन होते. सॉरी कुमार, पण कसं डिलोकलायझेशन होणार म्हणजे रेझोनन्स कसा क्रिएट होणार, डबल बॉन्डिंग शिफ्टिंग कसं होणार, कशा कशामध्ये होते डिलोकलायझेशन तुम्हाला इथं दिले बघा खाली लाईन मध्ये. डिलोकलायझेशन कशामध्ये आहे तुमच्या ह्या 3 ऍटम्स मध्ये आहेत. 3 ऍटम्स कुठले आहेत तुमचे, मग सांगते हवं तर नाव तुम्हाला. तुमचा क्रोमियम जो काय मेटल आहे तो विथ त्याच्याबरोबर जो काय अटॅच झालेला तुमचा कार्बन आणि त्या कार्बनला अटॅच झालेला ऑक्सिजन. कसं होणार आहे रेझोनन्स बघा, रेझोनन्स क्रिएट होत असताना तुमचा जो काय हा ऑक्सिजन आहे त्या ऑक्सिजन वरती प्रेझेंट असलेले हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिसत आहेत का, ओके. ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय होत आहेत, शिफ्ट होणार आहेत कुठे, ऑक्सिजन कार्बन बॉन्ड मध्ये. त्याचबरोबर मग हा कार्बन क्रोमियमचा जो काही बॉन्ड आहे तो परत इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे इथं शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे आधी जे काही कॉम्प्लेक्स काढलं त्या कॉम्प्लेक्सचं नेचर काय होतं, क्रोमियम ह्या मेटलनी कार्बनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करून पाय बॉन्ड फॉर्मेशन केलं होतं. बघा काय म्हणते, हा जो काही तुमचा पेंट्या कार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्याबरोबर हा जो काय फिनिल मिथॉक्सी ग्रुप अटॅच होणार आहे, तेव्हा तो कसा अटॅच होणार आहे, पहिल्यांदा फिनिल मिथॉक्सी ग्रुप हा त्याच्या पाय सिस्टीम मधले किंवा पाय बॉन्डिंग मधले किंवा बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल हे जे काय ऑर्बिटल्स आहेत त्याचे त्या कंपाऊंडचे त्याच्यातून तो इलेक्ट्रॉन आधी क्रोमियमला डोनेट करून सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करणार. ओके. त्याचबरोबर क्रोमियम काय होती, हायली रिच इलेक्ट्रोस्पेसिस तयार होतीये, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते, म्हणून ती त्याच्या डी पाय ऑर्बिटल मध्ये जे काय इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत ते डी पाय ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन ते बॅक डोनेशननी कार्बनच्या पाय स्टार ऑर्बिटल मध्ये ते डोनेट करणार. आणि पाय स्टार ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यावरती तुमचा हा जो काय दाखवलाय हा मी तो पाय बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे. आता हे कॉम्प्लेक्स तयार झाला, हा कॉम्प्लेक्स स्टेबल आहे बरोबर आहे, पण आपला प्रश्न काय आहे, हा कॉम्प्लेक्स आणि हा जो काही खालचा कॉम्प्लेक्स आहे, सॉरी कुठला, हा वाला की ज्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन हायड्रोजन आहे, त्याच्यापेक्षा सबस्टिट्यूटेड ऑक्सिजन वाला कॉम्प्लेक्स म्हणजे फिशर कॉम्प्लेक्स हा मोर स्टेबल का आहे
हे रिझन आहे. ओके, म्हणजे ह्या दोन कॉम्प्लेक्स पैकी हा जो काय काढलाय मी स्क्रीनवरती कॉम्प्लेक्स तोच मोर स्टेबल का आहे, तर त्यांनी त्याचं रिझन काय आहे महत्वाचं, की त्याच्यामध्ये जे काय पाय सिस्टीम किंवा पाय बॉन्ड फॉर्म झालाय तो पाय बॉन्ड डिलोकलायझेशन थ्रू काय आहे, मोर स्टेबल आहे. मग कसं डिलोकलायझेशन होतंय, तर काय कसं होतंय, तर जी काय तुमची तीन पाय सिस्टीम आहे, म्हणजे कुठले कुठले की 3 पोझिशन आहेत किंवा 3 डिलोकलायझेशन ऍटम्स आहेत, त्याच्यामध्ये ते इलेक्ट्रॉन काय होत आहेत, डिलोकलाइज होत आहेत किंवा मूव्ह होत आहेत, आणि त्याच्यामुळं तिथं रेझोनन्स क्रिएट होतोय, आणि त्या रेझोनन्स थ्रू ते कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल आहे. जर इथं हायड्रोजन असता तर तिथं रेझोनन्स क्रिएट झाला नसता, आणि जेवढा कॉम्प्लेक्स जास्त रेझोनन्स असतो तेवढा कॉम्प्लेक्स तो कसा असतो, मोर स्टेबल असतो. तो रिएक्टिव्हिटी जो काही तुमची होणार आहे त्याचा जो काही हायली स्पॉट असेल तो हायली स्पॉट इझिली अवेलेबल होत नाही, म्हणून त्याचं डिलोकलायझेशन कसं होतंय, मग जो काय तुमचा हा ऑक्सिजन आहे हेटेरो ऍटम, त्याच्याकडे ऑलरेडी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, ते लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो परत त्या सिस्टीम मध्ये काय करतो, पार्टिसिपेट करतो, तो काय करणार आहे, तिथले लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन आणि जो काय कार्बन आहे तिथं शिफ्ट होत आहेत, म्हणजे तिथं काय होणार आहे, ऑक्सिजन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे. त्याच वेळी ऍट ए टाइम जो काही कार्बन आणि क्रोमियम मधला बॉन्ड आहे, म्हणजे जो बॅक डोनेशनने फॉर्म झाला आहे, तो परत शिफ्ट होऊन ते इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहेत, त्याच्या मेटलच्या डी पाय ऑर्बिटल मध्ये जाणार आहेत. म्हणजेच रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसं होईल दुसरं तयार, C6H5C डबल बॉन्ड O दिसतंय ना रे, CH3 प्लस गिव्स Cr मायनस CO5, हे असे त्याचे दोन टाइप्स मध्ये रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार होत आहे. आणि हे जे काही दोन रेझोनन्स फॉर्म होते 3 ऍटम सिस्टीमचे, त्याच्यामुळे हा कॉम्प्लेक्स कसा आहे, मोर स्टेबल आहे. ह्याचा परत जर स्टॅबिलिटी करायचं झाली तर परत तुम्ही ते बॉन्ड फिरवून परत तुम्हाला हाय असं कॉम्प्लेक्स भेटणार आहे. काय करणार आहे तुम्ही ह्याच्यामध्ये, मग परत बॉन्ड फिरवताना हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो निगेटिव्ह चार्ज क्रोमियम वरचा तो परत कार्बन बरोबर बॉन्ड फॉर्म होईल, आणि कार्बन ऑक्सिजन मध्ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म झालाय तो परत रिव्हर्सनी जे इलेक्ट्रॉन आहेत, लोन पेअर आहेत इलेक्ट्रॉनची, ती परत ऑक्सिजनच्या ऑर्बिटल मध्ये जाऊन शिफ्ट होईल, आणि असं त्याचं काय होतंय, डिलोकलायझेशन होते. तो अशा प्रकारे काय आहे, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आहे. कुठला, मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स. आणि जो दुसरा दिलाय तिथं हायड्रोजन प्रेझेंट असलेला हा वाला, तो कसा आहे, लेस स्टेबल आहे. कोणापेक्षा, ह्या कॉम्प्लेक्स पेक्षा. समजलं का, रेझोनन्स हो समजला? मॅम. ओके गुड. कसा रेझोनन्स क्रिएट होत आहे ते समजलं ना? ओके हा. नेक्स्ट आता काय बघा, त्याच एक्सप्लेनेशन आहे पुढं. सच अ डिलोकलायझेशन 3 atom system provide more stability to the bonding pi electron pair than would simple metal to carbon pi bond. रेझोनन्स मुळे डिलोकलायझेशन मुळे काय होतंय, तो जो काही सिंपल पाय बॉन्ड फॉर्म होतोय मेटल टू कार्बिन मधला, तो कसा होतोय, मोर स्टेबल होतोय. आता मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कसा होतोय त्याचंही एक्सप्लेनेशन आहे, म्हणजे तयार कसा करणार तुम्ही, त्याचं सिंथेसिस कसं करू शकता. ओके बघा, द मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स इलुस्ट्रेट द बॉन्डिंग जस्ट डिस्क्राइब अँड सम इम्पॉर्टंट रिलेटेड टू सिंथेसिस दिस कॉम्प्लेक्स. फर्स्टली यूज हेक्सा कार्बोनिल कंपाऊंड. जो काही तुमचा हा हेक्सा कार्बोनिल कंपाऊंड आहे, ह्याच्या बरोबर काय करतोय आपण, जो काही तुमचा कार्बिन कॉम्प्लेक्स आहे फिनिल मिथॉक्सी ग्रुप, तो काय होणार आहे, व्हाया ऑर्गॅनिक सिंथेसिस थ्रू त्याच्याबरोबर ट्रीट करून तुमचा हा मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे. ऍज इन ऑर्गॅनिक सिंथेसिस हायली न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट कॅन अटॅक्स द कार्बोनिल कार्बन. आणि ही जी काय रिएक्शन आहे ती कशी आहे, तुमची न्यूक्लिओफिलिक रिएक्शन आहे किंवा न्यूक्लिओफिलिक रिएजन थ्रू होणार रिएक्शन आहे. न्यूक्लिओफिलिक आणि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन माहित आहेत ना? हो मॅम. हा गुड. आणि त्याच्या थ्रू तुमचा हा जो काय मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स आहे तो फॉर्म होणार आहे. आता सेकंड एक एक्झाम्पल दिले बघा, जो काय हा कॉम्प्लेक्स तयार करणार आहे त्याच्यासाठी जो फर्स्टली तुमचा रिएक्टंट आहे तो कुठला रिएक्टंट आहे बघा, फिनिल लिथियम कंपाऊंड. फिनिल लिथियम काइंड रिएक्ट विथ हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम टू गिव्ह anion. तुमचा जो आहे तो कुठला फॉर्म होतोय, जो ऑक्साइड फिनिल ऑक्साइड कार्बिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे.
विच हॅज टू इम्पॉर्टंट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. आणि हा जो काय फॉर्म होणार आहे पहिला, हा तुमची इंटरमिजिएटची स्टेप असणार आहे, तुम्ही असंही म्हणू शकता. न्यूक्लिओफिलिक ऍडिशन आहे ह्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये फर्स्ट रिएक्टिंग आहे हा तुमचा फिनिल लिथियम. हा फिनिल लिथियम रिएक्ट करणार तुम्ही ट्रीटेड हेक्झा कार्बोनिल क्रोमियम बरोबर, आणि तुम्हाला हा एनाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे. आता हा एनाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्मची रिएक्शन बघा ही इथं आहे. हा जो काय आहे तुमचा हा फिनिल लिथियम रिएक्टंट आहे, आणि हा जो काय आहे तुमचा हेक्झा कार्बोनिल क्रोमियम आहे. त्यातला एक कार्बोनिल ग्रुप असा सेपरेटली लिहिलेला आहे, तो काय CO हा ट्रिपल बॉन्डेड जो आहे तो. मग तेव्हा ह्याच्यामध्ये रिएक्शन काय होत असताना जो काय तुमचा हा फिनिल ग्रुप आहे, निगेटिव्हली चार्ज फिनिल ग्रुप, हा तुमचा काय करतोय, हा जो कार्बोनिल ग्रुपचा कार्बन आहे त्याच्यावरती काय करतोय, तो अटॅक करतोय. त्याच वेळी हा जो काय कार्बन ऑक्सिजन मधला जो ट्रिपल बॉन्ड आहे त्यातला जो एक काय बॉन्ड आहे तो काय होतोय, शिफ्ट होतोय. आणि शिफ्ट होऊन कॉम्प्लेक्स काय फॉर्म होणार आहे तुमचं, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे, किंवा तुम्ही त्याला इंटरमिजिएट कॉम्प्लेक्स असंही म्हणू शकता. ते तुमचं कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतंय C6H5 हा कार्बन घेते बघा, कॉम्प्लेक्स बघा, कार्बन C डबल बॉन्ड O. हितला जो डबल बॉन्ड O आहे तो मी खाली लिहिलेला आहे, नीट लक्ष द्या. अटॅचमेंट बघा, आणि हितला जो बॉन्ड शिफ्ट झालाय तो बॉन्ड डबल बॉन्ड क्रोमियम CO5. आणि हा जो काही कार्बन तुमचा इंटरमिजिएटचा फॉर्म होतोय तो कसा आहे, हायली अनस्टेबल आहे. आणि ह्याची स्टेबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी परत तुमचा जो काय हा कार्बन आहे तो कार्बन काय करतोय, जे मेटलने डिलोकलायझेशन केलेलं आहे ते डिलोकलायझेशन काय करतोय, परत तो त्या मेटलकडे काय करतोय, पास करतोय. आणि फॉर्म काय होणार आहे तुमचा कॉम्प्लेक्स, या क्रोमियम वरती मायनस चार्ज येणार आहे. तर जे रेझोनन्स मध्ये दिसतंय कॉम्प्लेक्स ते हे तुमचं, सॉरी इकडचं हे जे काय कॉम्प्लेक्स दिसतंय तुम्हाला फर्स्ट वालं, हे फर्स्ट वालं कॉम्प्लेक्स तुमचं इथं फॉर्म होणार आहे. ही तुमची इंटरमिजिएटची ऍनायनची स्टेप असणार आहे. आणि हे जे काही दोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालेत स्टेबल आहेत ते दोन्ही पण. का स्टेबल आहे तर त्यांच्यामध्ये रेझोनन्स क्रिएट होतोय, जसं मगाशी दाखवलं त्या पद्धतीने. कसा रेझोनन्स क्रिएट होणार आहे, जर हा मायनस चार्ज इथं शिफ्ट केला तर हा मायनस चार्ज परत सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सिजन कडे शिफ्ट होऊन तुमचं हे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे. आणि ही जी काय रेझोनन्स किंवा डिलोकलायझेशन सिस्टीम आहे ती सिस्टीम कशी आहे तुमची, ऑक्सिजन, कार्बन आणि क्रोमियम मध्ये आहे. आणि हा जो काय तुमचा हा एनायन फॉर्म होतोय इंटरमिजिएटचा जो काय फॉर्म होतोय, ह्याच्या बरोबर तुम्ही कोणत्याही लेवियस ऍसिड, काय म्हणते बघा, कोणताही लेवियस ऍसिड किंवा लेवियस ऍसिड ची कन्सेप्ट नंतर एक्सप्लेन करूया, त्याच्या आधी सोपी सांगते. लेवियस ऍसिड पेक्षा कोणताही तुम्ही मिथी हलाइड किंवा अल्किल हडाइल असं म्हणूया, तिथं तुम्ही त्याच्याबरोबर रिएक्ट केल्यावरती तुम्हाला काय भेटणार आहे, तुमचा जो काय ऑक्सी कार्बन आहे तो भेटणार आहे. मग तिथं मिथॉक्सी असेल, इथॉक्सी किंवा प्रोपॉनॉक्सी तुम्ही कुठलेही तिथं प्रिपरेशन करू शकता. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल आता आपलं मिथॉक्सी कार्बनचं आहे, म्हणून ह्या कॉम्प्लेक्स बरोबर आपण कशाची ट्रीटेड करू शकतो, मिथिल आयोडाईडची ट्रीट करू शकतो. हलाइड कंपाऊंड घेणार आहे, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही हलाइड ऍज अ ब्रोमिन, क्लोरीन, आयोडीन कुठलाही घेऊ शकता की जो इझिली तिथून डिपार्ट होणार आहे किंवा त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी असणार आहे फ्लोरीन सोडून. आणि मग हा तुमचा जो काय मिथिल ग्रुप आहे तो मिथिल ग्रुप तुमच्या ह्या अनस्टेबल ऑक्सिजन बरोबर ह्या रेझोनन्स ब्रेकिंग स्ट्रक्चर मधल्या ऑक्सिजन बरोबर रिएक्ट होऊन तुमचा हा काय होणार आहे, मिथॉक्सी ग्रुप तिथं अटॅच होऊन तुमचा हा मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होणार आहे. ही त्याची काय झाली, सिंथेसिसची रिएक्शन झाली. हा जो काय तुमचा कॉम्प्लेक्स आहे मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स, हा फॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला स्टार्टिंगला रिएक्टर ऍज अ फिनिल लिथियम हा तुम्हाला सॉल्ट घ्यावा लागणार आहे. त्याची रिएक्शन तुम्हाला हा जो काय ऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स आहे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, हेक्झा कार्बोनिल कार्बन, त्याच्याबरोबर ट्रीट करून तुम्हाला जो काय इंटरमिजिएटची स्टेप आहे किंवा एनायन मिळणार आहे, हा जो एनायन आहे फिनिल कार्बोनिल कार्बन सॉरी क्रोमियम एनायन, हा फॉर्म होऊन ह्या एनायनची तुम्ही एनी अल्किल हडाइड बरोबर ट्रीटेड करून तुम्ही हे ऑक्सी कार्बिन ग्रुप फॉर्म करू शकता. मग त्याच्यामध्ये आपलं कॉम्प्लेक्स मिथॉक्सीचं होतं म्हणून मी तिथं मिथिल आयोडाईडची तुम्हाला जी काही रिएक्टिव्हिटी आहे ती तिथं सांगितली आहे. समजलं का?
रिॲक्शन मुलांच्यात रिॲक्शन समजली? नसली समजली तर मी परत एक्सप्लेन करते. पवार समजली का रिॲक्शन? हेनरे रिॲक्शन समजली का मुलांच्यात? कोणीतरी सांगा. समजली मॅडम. ओके, मुलींच्या समजली आहे? हो मॅडम. हा ओके. घेऊ ना पुढचा पॉइंट. ओके बघा, आता ही आपण सिंथेसिस बघितलं. आता ह्या सिंथेसिस कसं होतंय ते इथं एक्सप्लेन केले. ओके, जी काय म्हणजे डिलोकलायझेशन मागासपासून मी जी काय म्हणतीये 3 ऍटम सिस्टीम मध्ये डिलोकलायझेशन होते ते नक्की कसं होतंय. आता ह्याच्यामध्ये हा जो काय ई आहे, हा ई म्हणजे काय आहे तुम्ही कन्सिडर करायचा. हे जे काय हेट्रोएटम आहेत ते ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर त्याचे बॉन्ड्स आहेत. ओके, मग त्याचे बॉन्डिंग मधलं नेचर, नॉन बॉन्डिंग मधलं नेचर आणि अँटी बॉन्डिंग मधलं नेचर दिलेलं आहे. ओके, म्हणजे जे काय डिलोकलायझेशन होणार आहे त्या वेळेस आता काय होते, जो काय तुमचा कार्बन आहे तो कार्बन काय करणार आहे, सिग्मा बॉन्ड कशा बरोबर फॉर्म करतोय, मेटल बरोबर. जी काही लाईन दिसते ती कशाची आहे, सिग्मा बॉन्डची. ओके, मग त्याच वेळी ऍट अ टाइम ऍज अ सेनर्जिक इफेक्ट म्हणू शकता तुम्ही. एक्सप्लेन करणार आहे मी पुढे सेनर्जिक इफेक्ट म्हणजे काय. त्या सेनर्जिक इफेक्ट थ्रू तुमचा मेटल काय करतोय, जे काय तुमचे इलेक्ट्रॉन आहेत त्याच्याकडे एक्स्ट्रा असलेले डी ऑर्बिटल मधले, ते बॅक डोनेशन काय करतोय, मेटलला परत काय करणार आहे, तो डोनेट करणार आहे. त्याच वेळी मग काय म्हणतोय आपण, हे जे काय इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन काय करतायत, जो पाय बॉन्ड फॉर्म झालाय ते मूव्ह होत राहतात. कसे मूव्ह होत आहेत, मग तुमचं हे जे काय बॉन्डिंग सिस्टीम मधलं दाखवते, तुमचं हे जे काय तुमचं थर्ड हेट्रोएटम सिस्टीम आहे किंवा त्याचे जे काय ऑर्बिटल्स आहेत त्या ऑर्बिटल मध्ये त्याचं काय होणार आहे, डिलोकलायझेशन होणार आहे. अशीच ही सिस्टीम आहे. म्हणजे हे जे काय ऑर्बिटल असतील नॉन बॉन्डिंग मध्ये फक्त तुमचे कशाचे प्रेझेंट आहेत, हे मेटलचे आणि ह्या हेट्रो ऍटमचे प्रेझेंट आहे. आणि इकडे अँटी बॉन्डिंग मध्ये आणि बॉन्डिंग मध्ये तुमचे कार्बिन ग्रुप विथ तुमचा हा जो सॉरी हेट्रोएटम आहे आणि मेटल आहे, अशी त्याची सिस्टीम आहे. म्हणजे बॅक डोनेशन एकदा जर इकडून इलेक्ट्रॉन तुमच्या नॉन बॉन्डिंगचे एक्झाम्पल दाखवते, कशामध्ये पास झाले तुमचे हे इलेक्ट्रॉन, मेटल टू ही जी काही डार्क लाईन दिसते तिथं हायली इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहे. इकडून इलेक्ट्रॉन तुमच्या व्हॅकंट अँटी बॉन्डिंग किंवा पायस्टारच्या किंवा ल्युमोच्या कार्बनच्या ऑर्बिटल मध्ये गेल्यावरती तिथून परत ते इलेक्ट्रॉन डिलोकलायझेशन होऊन कशामध्ये जाऊ शकतात, तुमचे जे काही हे ऑर्बिटल आहे ऑक्सिजनचं त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट काय होऊ शकतं, ही एक पद्धत मेथड आहे. सॉरी, आता थोडं मी उलट सांगितलं, नीट बघा. हे एक एक्झाम्पल त्याच्यावरून सांगते. तुमचे हे जे काय आहेत ते मेटल थ्रू कार्बन मध्ये गेल्यावरती इथं काय होईल, पाय बॉन्ड फॉर्मेशन होईल. त्याच वेळी ऍट अ टाइम ऑक्सिजन काय करणार, हे ऑक्सिजनचे काही फील्ड इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ते काय करू शकतो, परत त्याच्यामध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करून तो इथं फिल करू शकतो. आणि नंतर इकडून परत ते इलेक्ट्रॉन कुठं जातात, बॅक डोनेशन तुमच्या मेटलमध्ये जातात. आणि वरचं आहे ते तसंच आहे. वरचं एक्सप्लेन करायचं झालं तर ऑलरेडी मेटलने हे इलेक्ट्रॉन तिथं काय केले, तुमच्या कार्बनच्या ह्याच्यामध्ये दिलेले आहेत आणि ते इलेक्ट्रॉन परत काय करू शकतात, डिलोकलायझेशन होऊन तुम्ही इथून परत तुमचं जे व्हॅकंट अँटी ऑर्बिटल आहे तुमच्या ऑक्सिजनचं त्याच्यामध्ये ते जाऊन तिथं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करू शकतात. आणि तुमच्या त्या ऑक्सिजन वरती काय येणार आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज तिथं क्रिएट होणार आहे. असं तिथं काय होणार आहे, डिलोकलायझेशन होणार आहे इन ऑर्बिटल सिस्टीम मध्ये. समजलं का कसं डिलोकलायझेशन होणार आहे. अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये आधी तुमचा जो मेटल आहे तो मेटल कार्बनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यावरती मग ते इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी जास्त मेंटेन कशी करतायत, तर डिलोकलायझेशन होऊन. डिलोकलायझेशन साठी कोणाचा युज होतोय, जे त्याला अटॅचमेंट असलेले हेट्रो ऍटम्स आहेत त्यांचा युज होणार आहे. ओके, हे डायग्रामॅटिकली इथं एक्सप्लेन केलं होतं. मग अशी जी काही मी रिॲक्शन सांगितली होती तुम्हाला मिथिल अल्किल हलाइडची, तीच इतर रिॲक्शन आहे. जो काही तुमचा एनायन ग्रुप होता इथं खाली
तो anion ग्रुप जो इंटरमिजिएटची स्टेप होती ती इंटरमिजिएट स्टेप त्याच्या रिलेटेड तुमचा हा एक लेवियस ऍसिड त्याला अटॅच झालेला आहे. तुम्ही लेवियस ऍसिड घेऊन पण ही रिएक्शन करू शकता मग जसं मी म्हटलं त्या पद्धतीनं. आणि सोपी आहे तुमची इथं जसं मिथिल हॅलाइड सांगितलं आहे ते मिथिल हॅलाइड्स पण तुम्ही तिथं यूज करू शकता. CH3 आयोडाईड आणि तुमचा हा जो काय आहे मिथॉक्सी कार्बिल ग्रुप हा इथं फॉर्म होऊ शकतो. ही सिंथेसाइडची रिएक्शन. आता हा जो काही कॉम्प्लेक्स तयार झालाय ह्याचे इव्हिडन्स काय म्हणजे कसं आपण म्हणणार आहे की कार्बन मेटल मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन झालेलं आहे. त्याचे इव्हिडन्स काय आहेत बघा. एक आहे तुमचं इन्स्ट्रुमेंटल दोन्ही पण इव्हिडन्स आहे जी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आहे म्हणजे एक्सरे डिफ्रॅक्शन मेथड वरून पण ह्यांनी त्याचा इव्हिडन्स सांगितला आहे. आणि दुसरी महत्वाची सिस्टीम आहे तिथं NMR सिस्टीम. NMR सिस्टीम मध्ये तो जो काय हा तुमचा मिथॉक्सी ग्रुप आहे ह्या मिथॉक्सी ग्रुप मधल्या ज्या प्रोटॉन आहेत 3 प्रोटॉन त्याला अटॅच आहे CH3 मिथिल ग्रुप मधले त्या प्रोटॉनच्या नेचर वरून त्यांचं जे काय मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यावरून तो जो काय पीक देतो त्या पीक वरून पण त्यांनी ह्या जो काही मेटल कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होतंय तो एक्सप्लेन केला आहे. आता इव्हिडन्स काय बघा. फर्स्टली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. Evidence for double bonding between chromium and carbon is provided by X-ray crystallography, which measure this distance at 204 pm compared with typical chromium carbon single bond distance of approximately 220 pm. म्हणजे जो काय सिंगल बॉन्ड आहे तुमचा कार्बन क्रोमियम मध्ये त्याची जो काय बॉन्ड लेंथ आहे ती बॉन्ड लेंथ कशी आहे जास्त आहे 220 pm ही एवढी त्याची बॉन्ड लेंथ आहे. पण जेव्हा त्याचा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होतं आणि जेव्हा क्रिस्टलोग्राफी हे नेचर त्याचं फाइंड आउट केलं त्या क्रिस्टल्सचं क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे डिफ्रॅक्शन घेतल्यावरती असं लक्षात आलं की जो कार्बन आणि क्रोमियम मधला बॉन्ड आहे त्याची बॉन्ड लेंथ काय झाली आहे शॉर्ट झाली आहे कमी झाली आहे 204 pm एवढा त्याचा डिस्टन्स आलेला आहे. म्हणून ह्याच्या आधारावरून पण म्हणू शकतो आपण की कार्बन आणि मेटल मध्ये किंवा क्रोमियम मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन झालेलं आहे. ही एक इव्हिडन्स आहे. दुसरा इव्हिडन्स काय बघा थ्रू NMR. One very interesting aspect of this complex is that in its exhibit a proton NMR spectrum. आता जो काय तुमचा NMR आहे तो NMR तुम्हाला माहिती आहे 2 सिस्टीम वरती अवेलेबल आहे. फर्स्ट सिस्टीम आहे तुमची H1 NMR आणि सेकंड आहे तुमची C13 NMR. त्यातला इथं कुठला घेतलाय H1 NMR म्हणजेच प्रोटॉन NMR सिस्टीम घेतली आहे. तुम्हाला हे माहिती आहे ना मी सांगते ते C13 NMR आणि प्रोटॉन NMR. हॅलो नाही माहिती मॅम. NMR झाला नाही तुम्हाला. माहिती आहे मॅडम. ओके इन शॉर्ट मध्ये सांगते आता मी 2 ते 3 लाईन मध्ये. जो काही तुम्ही NMR घेता कंपाऊंडचा तो 2 टाईप मध्ये असतो. 2 टाईप म्हणजे मध्ये कसं म्हणजे जो काही कार्बन 13 आहे तुमचा म्हणजे आयसोटोप आहे हा कार्बनचा त्याच्या रिलेटेड केमिकल शिफ्ट जी काय होऊन त्याच्या थ्रू पण तुम्ही NMR फाइंड आउट करू शकता त्या कॉम्प्लेक्सचा. आणि दुसरा आहे त्या ऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स मध्ये जे काही प्रोटॉन अटॅच झालेत किंवा ते जे काही प्रोटॉनचं केमिकल इन्व्हायरमेंट आहे तुम्ही त्याला केमिकल शिफ्टच म्हणता त्या केमिकल इन्व्हायरमेंट वरून पण तुम्हाला जे पीक भेटतात त्याच्यावरून तुम्ही तो जो स्ट्रक्चर आहे किंवा जो काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे तो इल्युस्ट्रेट करू शकता. असे हे 2 टाईप आहेत. आता जो C13 NMR आहे तो C13 NMR हा तुमचा 1.1% तुम्ही अवेलेबल आहे म्हणजे तुम्ही तो युज करू शकता. का तर जो काही तुमचा कार्बन आहे हा कार्बनचा C13 प्रेझेंट असलेला आयसोटोप हा खूप कमी प्रमाणात म्हणजे लेस अमाऊंट मध्ये तो इन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे काही स्पेसिस मध्येच तुम्ही हा C13 NMR वरून तुम्ही ती स्ट्रक्चर किंवा तुम्ही तो कंपाऊंड इल्युस्ट्रेट करू शकता किंवा तो एक्सप्लेन करू शकता. पण हायली मेथड तुम्ही कुठली यूज करता तर प्रोटॉन NMR सिस्टीम यूज करता जी की तुम्ही BSc पासून किंवा गेल्या वर्षी पण तुम्ही अनालिटिकल मध्ये शिकला असाल NMR मध्ये. तिथं तुम्हाला H1 म्हणजे प्रोटॉन NMR एक्सप्लेन केला असेल. त्याचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. मग एरोमॅटिक रिंग मधला प्रोटॉन कसा एक्सप्लेन करायचा मग किंवा अलिफॅटिक मधला कसा एक्सप्लेन करायचा मग त्याचं केमिकल इन्व्हायरमेंट कसं आहे मग तो डबलेट कधी देणार सिंगलेट कधी देणार ट्रिपलेट कधी देणार किंवा त्याचा जो काय विसनल जेमिनल आहे हे त्याच्यामध्ये पॉइंट येतात. ही नावं ऐकल्यावर तुमच्या लक्षात आलं असेल.
कॉम्प्लेक्स. आणि हे कशावरती येतं तर केमिकल शिफ्ट वरती. म्हणजे जो काही तुम्हाला ग्राफ भेटतो तो ती काय असते तुमची केमिकल शिफ्ट असते. म्हणजे तुमचा जो प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन कसा ग्राफ देणार, डबलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट. आणि हे फक्त आणि फक्त कशावरती डिपेंड असतं, त्या प्रोटॉनच्या कडेला जे काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट प्रेझेंट आहे त्याच्यावर. आणि मग हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट कशावरती प्रेझेंट असतं, एक तर बॉन्ड वरती असतं किंवा तुमच्या त्या कंपाऊंड मध्ये जे काही फंक्शनल ग्रुप किंवा हेट्रोएटम अटॅच झालेले आहेत त्याच्यावरती पण ते प्रेझेंट असतं. अशा पद्धतीने हे असतं. मग त्याच्यामध्ये जो काही ग्राफ येतो तुम्हाला ते टीएमएस तुम्हाला माहित असेल, टेट्रामेथिल सिलेन, तिथून पासून तुमचा कसा असतो ग्राफ उलटा असतो. म्हणजे राईट साइडला टीएमएसचं नेचर असतं 0 पासून. तोच का घेतो तर जो तेच काय कंपाऊंड युज करायचं प्रोटॉन डिटेक्ट करण्यासाठी की त्याच्यामध्ये हायली जो काही तुमचा कंपाऊंड आहे सिलेन मेटल आहे त्याला जे काही मिथिल ग्रुप अटॅच झालेले आहेत CH3 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 हे 4 मिथिल ग्रुप, ह्या तिन्हीचं पण केमिकल इन्व्हायरमेंट मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट हे सेम आहे. आणि विथ तो कसा आहे हायली इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहे. तिथं ऑलरेडी सिलेन हा मेटल आहे आणि त्याला अटॅच झालेले मिथिल ग्रुप आहेत. आणि सगळेच्या सगळे मिथिल ग्रुप काय आहेत, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस आहेत, म्हणून तो हायली इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह येतो. आणि त्याचा जो काय त्या प्रोटॉनचा जो काय पीक येईल तो पीक म्हणजे आपण काय म्हणतो स्टँडर्ड पीक म्हणतो. आणि त्या स्टँडर्ड पीक वरून टीएमएस हे काय केली स्टँडर्ड व्हॅल्यू केली म्हणून त्याला 0 म्हटले. आणि त्यापासून मग 0 उलट येत राहतो. एनएमआरचा ग्राफ कसा आहे तसा उजवीकडून डावीकडे येत राहतो. टीएमएस 0 नंतर परत 1 2 3 काय अशा शिफ्ट असतात पीपीएमच्या आणि त्याच्यावरून तुम्ही त्या जे प्रोटॉन आहेत त्या प्रोटॉनच्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू मग तिथं तुम्ही हे केलं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बेन्झिन रिंगचा प्रोटॉन असेल तर 7.2 to 7.4 ह्या रेंज मध्ये येणार किंवा मिथिलचा असेल तर 3 to 4 ह्या रेंज मध्ये अशा ह्या व्हॅल्यू आहेत. अशा पद्धतीने हा एनएमआर असतो. आणि C13 एनएमआर म्हणजे मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीने त्याचं पण केमिकल शिफ्ट अशीच असते. जो टीएमएस आहे तोच युज करतो, फक्त त्याची जी काही व्हॅल्यू आहे कार्बन तुम्ही जो आयसोटोप फाइंड आउट करणार आहे त्याची व्हॅल्यू ही तुमच्या प्रोटॉन व्हॅल्यूच्या 20 पट एक्स्ट्रा असते. म्हणजे जर तुमची प्रोटॉनची व्हॅल्यू ही 10 असेल तर त्यात फर्स्ट व्हॅल्यू जर तुमची अशी 10 धरली किंवा 1 धरली तर त्याची 20% एक्स्ट्रा तू काय घेणार आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये डिफरन्स असतो. तर 20% एक्स्ट्रा कसं असतं वगैरे थोडंसं तुम्ही आता बुक मध्ये रीड करा. ते मी आता थोडंफार एक्सप्लेन करत नाही. जर कोणाला पाहिजे असेल तर इंडिव्हिज्युअली माझ्याशी कन्सल्ट करा, मी एक्सप्लेन करेन. ओके, समजलं का इथपर्यंत? इन शॉर्ट मध्ये एनएमआर म्हणजे नक्की काय येते, हे 2 टाईप त्यातला कुठला घेतलाय प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम. म्हणजे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम म्हणजे काय करणार आहे आपण फक्त आपल्याला हे प्रूफ करायचंय की कार्बन आणि किंवा हा एव्हिडन्स आहे की कार्बन आणि क्रोमियम मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन झालेलं आहे. आपण म्हणतोय झाले पण कसं झालंय असं म्हणणार, म्हणजे जसं की आपण एखाद्या क्रिस्टलचं क्रिस्टलाइन नेचर फाइंड आउट. फॉर एक्झाम्पल NaCl आहे तर NaClचं आपण क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर काढलं, क्युबिक लाईक स्ट्रक्चर येते आणि नंतर ते एक्सप्लेनेशन केलं. तसंच इथं आहे. मग ह्याच्यामध्ये 2 एव्हिडन्स दिलेत, एक आहे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आणि दुसरा आहे तुमचा एनएमआर. एनएमआर मध्ये मग काय प्रोटॉनचं नेचर. आता काय आहे बघा, जो काय तुमचा हा मिथॉक्सी ग्रुप मधला जो प्रोटॉन आहे H जो आहे तो कसा पीक देतोय बघा. महत्वाचा पॉइंट पुढं, ऍट रूम टेम्परेचर अ सिंगल रेझोनन्स इज फाउंड फॉर द मिथिल प्रोटॉन. म्हणजे तुमचा जो कॉम्प्लेक्स आहे ऍज रूम टेम्परेचरला असेल, त्याचं टेम्परेचर हाय पण नसेल लो पण नसेल, तर तो ऍट दॅट पॉइंटला जो हा मिथिल ग्रुप मधला H आहे तो काय देणार आहे तुमचा सिंगल पीक देणार आहे, सिंगलेट देणार आहे मिथिल प्रोटॉन. हॉवेवर ऍज द टेम्परेचर इज लोअर, म्हणजे तुम्ही जर त्याचं टेम्परेचर कमी केलं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यावर त्याचं टेम्परेचर जर तुम्ही कमी केलं, दिस पीक फर्स्ट ब्रॉडनेस अँड दे स्प्लिट इंटू 2 पीक्स. म्हणजे रूम टेम्परेचर पासून कमी कमी टेम्परेचर करत गेला तर तो जो काही सिंगलेट भेटतोय तुम्हाला रूम टेम्परेचरला त्या पीकचं कन्व्हर्जन कसं होतंय, तो फर्स्टली काय होतंय ब्रॉड होतोय, म्हणजे ब्रॉडनेस होतोय आणि ब्रॉडनेस नंतर त्याचं काय होतंय स्प्लिट होते, ते 2 पीक्स मध्ये होते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर असं घ्यायचं झालं तर तुम्ही असं म्हणू शकता, हा जो काही तुमचा हा केमिकल शिफ्टची ग्राफ आहे, तुम्हाला जो काही हा आहे तो हा पीक तुम्हाला हा पहिला सिंगलेट मिळेला आहे. ओके, जो की
टेम्परेचरला आहे. त्याचं जर तुम्ही टेम्परेचर कमी कमी करत गेला तर हा पीक काय होतंय, नेचर त्याचं काय होतंय, आधी स्टार्टला ब्रॉड होते, ब्रॉड ब्रॉड होत होत जाते आणि नंतर ह्या ब्रॉडीचं नेचर परत काय करतोय, तो डायरेक्ट डुप्लेट मध्ये किंवा त्याचे 2 पीक्स तुम्हाला ऑब्झर्व होत आहेत. कशावरून तुम्ही त्याचं टेम्परेचर चेंज केलं. कोणाचं टेम्परेचर चेंज केलं, तुमचा जो हा मिथॉक्सी कार्बिन ग्रुप आहे त्याचं टेम्परेचर चेंज केल्यावरती. तुम्हाला पीक कशाचा आपण फाइंड आउट करतोय, ह्याच्यामध्ये 2 प्रोटॉन आहेत, फिनिल रिंगचा पण प्रोटॉन आहे आणि मिथॉक्सी रिंगचा पण प्रोटॉन आहे. पण फक्त आणि फक्त आपण स्टडीचं इथे एक्सप्लेनेशन कशाचं दिलंय, मिथॉक्सी ग्रुपच्या प्रोटॉनचं दिले. का मिथॉक्सी ग्रुपच्या प्रोटॉनचं दिले, तर डिलोकलायझेशन तुमच्या ह्या 3 ऍटम्स मध्येच होते, जो ऑक्सिजन, कार्बन आणि डबल बॉन्ड क्रोमियम आहे त्याच्यामध्ये. मग हा जेव्हा कॉम्प्लेक्स तुमचा रूम टेम्परेचरला असणार आहे तेव्हा इथला जो प्रोटॉन आहे तो काय करतोय, सिंगलेट देतोय. म्हणजे काय करतोय, तो सिंगल रेझोनन्स पीक दाखवत आहे. पण त्याच वेळी जर तुम्ही त्या कंपाऊंडचं टेम्परेचर कमी केलं, लोअरला नेलं, तर तो पीक काय करतोय, आधी स्टार्टिंगला ब्रॉड होते, ब्रॉड नेचर दाखवतोय त्याचं आणि नंतर परत टेम्परेचर कमी झाला तो काय होतोय, स्प्लिट होतोय इन 2 पीक्स मध्ये. 2 पीक मध्ये त्याचं काय होणार आहे, स्प्लिटिंग होणार आहे. आता नेक्स्ट बघा काय त्याचं इव्हिडन्स, अ सिंगल प्रोटॉन रेझोनन्स करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट. आता हे महत्वाचं आहे, सिंगल पीक आलाय म्हटल्यावर त्याच्या भोवती जे काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड आहे किंवा मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट आहे ते कसं असणार आहे, तुमचं एकसारखं असणार आहे किंवा सिंगल असणार आहे ऍट अ रूम टेम्परेचरला. रूम टेम्परेचरला तो सिंगल पीक देतोय आणि तो जो काही सिंगल प्रोटॉन आहे त्याचा जो काही रेझोनन्स भेटणार आहे तो तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड वरून एकच पीक भेटतोय. म्हणून ह्याच्यावरून तुम्ही असं म्हणू शकता की त्याच्या शेजारी जे काही इन्व्हायरमेंट आहे ते कसं असणार आहे, सिंगल मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट असणार आहे. इज एक्सपेक्ट फॉर द कार्बिन कॉम्प्लेक्स, तर बघा महत्वाचं, इज एक्सपेक्ट फॉर द कार्बिन कॉम्प्लेक्स ऍज इलुस्ट्रेटेड. काय केले बघा आता, विथ अ डबल बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम अँड कार्बन अँड अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन. आता ह्याच्यामध्ये जे काही तुमचं त्याच्याकडचं इन्व्हायरमेंट आहे सिंगल पीक येण्यासाठी, तेव्हा काय होतंय, तुमचं जो काही डबल बॉन्ड आहे कशामधला, मेटल आणि कार्बन मधला, हा एक पॉइंट आहे मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट साठी. मग अशी जसं मी स्टार्टिंगला सांगितलं त्याप्रमाणे तिथं जे फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहेत आणि त्याचं जे काही बॉन्डिंग नेचर असेल त्याच्यावरती त्या प्रोटॉनचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड डिपेंड असतं. त्यातलाच हा पॉइंट आहे डबल बॉन्ड क्रोमियम आणि मेटल मधला आणि सिंगल बॉन्ड तो कशामध्ये, तुमच्या कार्बन अँड ऑक्सिजन. देन रूम टेम्परेचर एनएमआर इज देअर फॉर ऍज एक्सपेक्टेड. म्हणजे अशी कंडिशन तुमची कधी येणार आहे, रूम टेम्परेचरला असेल तेव्हा. हॉवेवर द स्प्लिटिंग ऑफ दिस पीक ऍट लोअर टेम्परेचर इंटू 2 पीक्स सजेस्ट टू डिफरंट प्रोटॉन इन्व्हायरमेंट. आणि जेव्हा तुम्ही त्याचं टेम्परेचर कमी करताय आणि टेम्परेचर कमी केल्यावरती जर तुम्हाला 2 पीक भेटत असतील किंवा त्याच्यामध्ये रेझोनन्स जो काय आहे तो डबलेट होत असेल, तर तुम्ही ह्याच्यावरून असं म्हणू शकता की तिथं जे काही मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट आहे ते काय आहे, डिफरंट आहे असं तुम्ही म्हणू शकता. मग ह्याच्यावरून काय, 2 environments are possible in rotation is hindered about कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड. आणि हे कशावरती डिपेंड आहे, जो काय तुमचा कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड आहे त्या कार्बन ऑक्सिजन बॉन्डची जे काय नेचर तयार होईल त्याच्यावरून हे डिपेंड आहे. म्हणजेच काय, हिंडर्ड अबाउट द कार्बन ऑक्सिजन, म्हणजे कार्बन ऑक्सिजन बॉन्डच्या भोवती जेवढी काय गर्दी प्रेझेंट आहे त्या गर्दीवरूनच तिथं मॅग्नेटिक इन्व्हायरमेंट चेंज होणार आहे आणि त्याच्यावरूनच तिथं काय होणार आहे, तुमचा डबलेट फॉर्म होणार आहे. The resonance structure for the complex can be drawn showing the possibility of some double bond between carbon and oxygen. आणि तेव्हाच फक्त तिथं रेझोनन्स चेंज होण्याची पॉसिबिलिटी आहे की जो काय तुमचा कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला बॉन्ड आहे तो बॉन्ड चेंज होणं. कारण का, तुम्ही कॉम्प्लेक्स मध्ये बघू शकता की तुमचा जो काय हा मिथॉक्सी ग्रुप आहे त्या मिथॉक्सी ग्रुपला इन्व्हायरमेंट चेंज करण्यासाठी शेजारचा जो काही तुमचा त्याच्या नेबरिंग जो काही प्रोटॉन आहे किंवा नेबरिंग जे काही इलेमेंट आहेत ते कोण आहेत, एक तर तुमचा हा जो काय आहे तो हा ऑक्सिजन, त्याला हा कार्बन अटॅच आणि त्याचे हे हायड्रोजन आणि हा प्रोटॉनचा पीक येतोय. ह्याला अटॅचमेंट कोण आहे, तुमचा हा कार्बन. जर तो सिंगलेट देत असेल तर शेजारी काय तुमचा हा ऑक्सिजन, कार्बन मधला हा काय आहे, सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. ओके, आणि सिंगल बॉन्डेड हा जो काय तुमचा ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन काय करतोय, ह्या अशा सिच्युएशन मध्ये असल्यावरती हा रूम टेम्परेचरला सिंगल दाखवते. पण ज्या वेळेस
टेम्परेचर कमी करताय, तिथं टेम्परेचर कमी झाल्यावरती काहीतरी चेंजेस होत असतील. स्टेबल तर रूम टेम्परेचर आहे, चेंजेस काय होणार आहेत मग आपण म्हणू शकतो डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होणार आहेत. आणि डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन झाल्यावरती त्याचबरोबर इथं काय होईल, तिकडून जो काय मेटलला अटॅच असलेला क्रोमियम आहे हा बॉन्ड जर इथं शिफ्ट झाला तर इथं काय येईल, पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. आणि परत ह्याचं जे काय केमिकल इन्व्हायरमेंट आहे ह्या प्रोटॉनचं ते चेंज होऊन ते काय करणार आहेत, डबलेट फॉर्म करणार आहे. तेच इथं दिले. अ रेझोनन्स स्ट्रक्चर फॉर द कॉम्प्लेक्स कॅन बी ड्रॉन शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सम डबल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन अँड ऑक्सिजन where such double bond significant cis and tras isomer and shown in figure. आणि ह्या डबल बॉन्ड वरून तुमचा जो काय कॉम्प्लेक्स आहे तो सिस किंवा ट्रान्स फॉर्म होणं ही पण पॉसिबिलिटी त्याच्यामध्ये आहे ऍट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचरला, रूम टेम्परेचरला कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये हा सिंगल बॉन्डच आहे आणि तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आहे जो की इथं दाखवलेला आहे हा वाला ऍट अ रूम टेम्परेचर. पण टेम्परेचर जर कमी केलं तर त्याच्यामध्ये इंटरनल चेंजेस होऊन हा जो काय होईल तिथं रेझोनन्स क्रिएट होऊन तुमचं काय होतोय, जो काय हा आहे तो तुम्हाला डबलेट मिळत आहे. हा एक एव्हिडन्स समजला एनएमआरचा. थोडं हो मॅम. किचकट आहे मला पण माहित आहे, पण तुम्ही जर फ्रिक्वेन्सी मॅच केली तर तुम्हाला हे लक्षात येईल. समजलं का कसं होते चेंज इन्व्हायरमेंट. हा ओके बुद्धा बोला. सिंथेसिस करताना पण आपण असंच करणार का मग? ॲट रूम टेम्परेचरला तेवढं प्रिपेअर करणार आणि मग परत लो टेम्परेचर करणार, असंच करणार का आपण? हा म्हणजे तो एक डबल नंबर गुड बॅकबॉन्ड. क्वेश्चन आहे, इकडे लक्ष द्या. तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे तुमची शंका, की आपण काय सिंथेसिस करताना ऍट रूम टेम्परेचरला का तुम्हाला जो ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड तयार होते तो रूम टेम्परेचरला स्टेबल आहे. बरोबर आहे, हे पटलं. हा आता आपला हा पॉइंट काय बघा की थेरॉटिकली आपण म्हणतोय की मेटल आणि कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होतंय. ओके, मग त्याला प्रूफ काय, प्रूफ काय म्हणून ह्यांनी हे दोन जे काही स्पेक्ट्रोस्कोपी आहेत त्या स्पेक्ट्रोस्कोपी वरून एक्सप्लेन केलेलं आहे. मग त्यांनी काय केले, आता प्रूफ काढण्यासाठी वेगवेगळ्या रिएक्शन तर कराव्या लागतील. बरोबर आहे. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल सांगा एखादा नवीन रिएक्शन केली तुम्ही ऍज अ प्रोजेक्ट थ्रू, तर तो जो कंपाऊंड तयार झालाय त्या कंपाऊंडची तुम्ही काय करता, वेगवेगळ्या रिएक्शन करता. म्हणजे जर क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करायचं झालं तर मग त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये जो कॉम्प्लेक्स तयार झाला त्याच्यामध्ये खरोखर ऑक्सिजन आलाय का, खरोखर इस्टर ग्रुप फॉर्म झालाय का, फॉर एक्झाम्पल एखादा इस्टर असेल तर ओके असं थ्रू करू शकता. दुसरी मेथड काय, तुम्ही त्याचा स्पेक्ट्रा घेऊ शकता, त्याचा युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपीने इलुस्ट्रेट करू घेऊ शकता की जो काही इस्टर आहे तुमचा तो इस्टर फंक्शनल ग्रुपचा जो काही आयर रेंज असेल किंवा काय त्याची व्हॅल्यू असेल तीच व्हॅल्यू तिथं दाखवते का. तशाच प्रकारे हे इथं केलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये करत असताना त्यांनी काय केले, वेगवेगळे त्याला काय केले कंडिशन्स अप्लाय केले. आता क्रिस्टलोग्राफी मध्ये काय कंडिशन करायची गरज नाही, तिथे डायरेक्ट एक्स्ट्रा डिफ्रॅक्शन आहे, तिथे तुम्ही सॅम्पलिंग केल्यावरती तुम्हाला डायरेक्ट त्याची जी काही बॉन्ड लेंथ आहे त्या बॉन्ड लेंथ वरून कळालं. पण हा एकच एव्हिडन्स सफिशियंट त्यांना वाटला नाही म्हणून त्यांनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्रू पण त्यांनी तो एक्सप्लेन केला डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होते. मग त्यांनी काय केलं, त्याला वेगवेगळ्या कंडिशन्स अप्लाय केल्या. असं नाही की ते लो टेम्परेचरलाच आणलं असेल सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा त्यांनी शो केलं तेव्हा ते हाय टेम्परेचरला पण कंपाऊंड नेलं असेल, तिथं काय चेंजेस होतात बघितलं असेल आणि लो टेम्परेचरला काय चेंजेस होतात ते बघितलं असेल आणि त्याच्यावरून एक कन्क्लुजन काढलं की जो काय तो प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन काय होतोय, तो रूम टेम्परेचरला आहे तो सिंगलेट दाखवतोय ऍज अ सॅम्पलिंग ऍट अ रूम टेम्परेचरला फिलअप केल्यावरती. आणि जर त्याचं टेम्परेचर चेंज केलं की त्याच्यामध्ये रेझोनन्स काहीतरी क्रिएट होत असेल, त्याची स्टॅबिलिटी थोडीशी काय होत असेल अनस्टेबल होत असेल, त्याच्यावरून तिथं जी काय डिपोजिशन होतं इलेक्ट्रॉनचं ते होऊन तिथं ऑक्सिजन आणि कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन असते. आणि त्या बॉन्डवरून मग काय होतंय, जो तुमचा मिथॉक्सी ग्रुपचा प्रोटॉन आहे त्या प्रोटॉनचं पण मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होते, तिथलं पण इन्व्हायरमेंट चेंज होतंय आणि चेंज होऊन तिथं जो काय सिंगलेट येणार आहे तो ब्रॉडनेस नेचर करून परत डबलेट मध्ये तो काय करतोय कन्व्हर्जन होतंय. अशा पद्धतीने हे त्यांनी ते एव्हिडन्स दिलाय. आलं का लक्षात. हा मॅडम. सिंथेसिस करताना तुम्ही ती लो टेम्परेचरला नाही करणार रिएक्शन, रूम टेम्परेचरलाच करणार. तुम्हाला जर तो मिथॉक्सी कार्बोनिल कार्बन फॉर्म करायचा असेल तर तो तुम्हाला रूम टेम्परेचरलाच फॉर्म करावा लागणार, तेव्हा तुम्हाला तो हातामध्ये मिळणार आहे कंपाऊंड. पण तोच कंपाऊंड तयार झालाय का हे तुम्हाला चेक करण्यासाठी तुम्ही हे कॅरेक्टरायझेशन करताय.
समजलं आलं? मॅडम. समजलं? बुद्धा, इज दॅट क्लिअर? हा मॅम समजलं. हा, ओके, गुड. आता बघा नेक्स्ट एव्हिडन्स अजून दिलाय इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वरून. एव्हिडन्स फॉर डबल बॉन्ड कॅरेक्टर इन द कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाटा. काय आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाटा? कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड डिस्टन्स 133 pm compare with typical carbon oxygen single bond distance 140 pm and डबल बॉन्ड जो काय आहे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन 116 pm. म्हणजे जो काय तुम्हाला भेटलेला आहे कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला जो काय बॉन्ड क्रिस्टल डिस्टन्स तो किती भेटलाय तुम्हाला? 133 pm. ओके, पण जो काही तुमचा सिंगल बॉन्ड फॉर्म होतो कार्बन ऑक्सिजन, अदरवाइज जे काही बाकीचे बॉन्ड आहेत कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला सिंगल बॉन्ड, त्याची जो काही डिस्टन्स आहे तो किती आहे? 43 pm आहे. आणि जो केमिकल तयार होतो तुमचा ऍसिड ग्रुप मधला किंवा दुसऱ्या कुठल्याही ग्रुप मधला कार्बन आणि ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, त्याचा डिस्टन्स किती आहे? 116 pm आहे. आणि मग ह्याच्यावरून पण त्यांनी काय म्हटलंय? इट्स सफिशियंट टू शो डाऊन रोटेशन अबाउट द बॉन्ड. सो ऍट लो टेम्परेचर प्रोटॉन एनिमा डिकेट्स द सिस अँड ट्रान्स मिथिल प्रोटॉन सेपरेटली. आणि हे जे काही बॉन्ड डिस्टन्स आहे म्हणजे क्रिस्टलाइन नेचर आहे टेम्परेचर मधलं, की जे चेंज होत राहते. म्हणजे कार्बन ऑक्सिजन 133 मध्ये जाते जर लोअर कडे घेतला तर, पण तो टिपिकल असला की असला पाहिजे 143 pm हा असला पाहिजे सिंगल बॉन्डचा सांगते बघा. आणि असा जर असेल तर तो काय असणार आहे? तुमच्या रूम टेम्परेचरला स्टेबल असणार आहे. पण त्याचं जेव्हा टेम्परेचर तुम्ही कमी करत जाताय तेव्हा तो तुम्हाला शो किती होतोय? 133 pm म्हणजे 133 pm डिस्टन्स तो शो होतोय. आणि त्याचबरोबर जर आणखीन तो लोअर टेम्परेचरला गेल्यावरती त्याचं कन्व्हर्जन सिंगल बॉन्डचं कशामध्ये होतंय? ऍज अ रेझोनन्स किंवा ऍज अ डिलोकलायझेशन डबल बॉन्ड मध्ये होतंय. आणि तो जो काही डबल बॉन्ड आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे? अप्रॉक्सिमेटली. आणि ह्याच्यावरून पण तो जो काय प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन काय करतोय? त्याचं जे काही नेचर आहे ते नेचर चेंज करतोय, हे पण एक्सप्लेन केलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जो काय एनएमआर भेटणार आहे ऍट लो टेम्परेचरला, सॉरी त्या कॉम्प्लेक्स जे काही भेटणार आहे ऍट लो टेम्परेचरला, त्याच्यामध्ये सिस आणि ट्रान्स फॉर्मेशन तिथं तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता की तो कॉम्प्लेक्स सिस आहे का ट्रान्स आहे मिथिल प्रोटॉन सेपरेट. At higher temperature, there is sufficient energy to cause rapid rotation of the carbon-oxygen bond, so that the NMR sees only average single, which is observed and single peak. आणि हाय जे काही टेम्परेचर हाय दिलं त्याचं लो टेम्परेचर घेतल्यावर ऍज इट इज तुम्हाला तिथं स्प्लिट होऊन 2 पीक भेटतात. पण हाय टेम्परेचर दिल्यावरती काय होतंय? जो काही तुमचा कार्बन आणि ऑक्सिजन बॉन्ड आहे त्याच्यामधलं जे काही रोटेशन आहे ते रॅपिड होते. त्याच्यामुळे तो काय करतोय? जो मिथॉक्सी ग्रुप मधला जो काय हायड्रोजन आहे किंवा जो काय प्रोटॉन आहे त्या प्रोटॉनवरती तो कॉज करतोय, म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी अफेक्ट करतोय. आणि त्याच्यामधून तो त्याचा पीक काय देतोय? सिंगलच पीक तिथं दर्शवत आहे. एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक डाटा ऍज मेन्शन शो डबल बॉन्ड कॅरेक्टर इन द बोथ द कार्बन अँड क्रोमियम अँड कार्बन अँड ऑक्सिजन बॉन्ड. आणि मग हे सगळ्या एव्हिडन्स वरून आणि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी वरून त्यांनी एक्सप्लेन केलं की कार्बन आणि क्रोमियम मध्ये पण डबल बॉन्ड फॉर्म होतोय आणि कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये पण डबल बॉन्ड फॉर्म होतोय. आणि ह्याच्यावरून तिथं काय झालं? ह्या एव्हिडन्स वरून हे कॉम्प्लेक्स स्टेबल फॉर्म होतोय. आणि तिथं खरोखर मेटल आणि क्रोमियम मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्म होतोय. आणि तो डबल बॉन्ड डिलोकलायझेशन थ्रू स्टेबल आहे असं इथं एक्सप्लेन झालं. This supports the statement made at the beginning of the section that pi bonding in complex, this type containing a highly electronegative atom, in this case oxygen, may be considered delocalized over 3 atoms. आता जे मी सांगितलं तेच. Although not absolutely essential for all carbon complex, the delocalization of pi electron density over 3 or more atom provide the addition measure for the stability of many these complex. आणि हे जे काय पाय बॉन्डिंग फॉर्मेशन होते त्या पाय बॉन्डिंग फॉर्मेशन मध्ये जर एखादा हेट्रो ऍटम किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम अटॅच असेल आणि त्याच्यामध्ये जी काय डिलोकलायझेशनची पाय सिस्टीम फॉर्म होती त्याच्यावरून ते काय होतात? मोर कॉम्प्लेक्स कसे आहेत? स्टॅबिलिटी चे आहेत. आणि त्याच्यामध्ये मग 3 पेक्षा जास्त पण ऍटम तिथं डिलोकलायझेशन मध्ये रेझोनन्स क्रिएट करू शकतात. फक्त 3 होईल असं
नाही. आणि त्याच्यामध्ये मग हे मगाशी जसं सीस आणि ट्रान्सचं सांगितलं होतं त्या पद्धतीनं हे त्याचं एक्झाम्पल आहे की हायर टेम्परेचरला नेल्यावरती तुमचा हा की त्याच्यामध्ये कसे चेंजेस होतात. हायर टेम्परेचरला नेल्यावरती परत काय होतंय त्याचं जो काय तुमचा हा पाय बॉन्ड आहे त्या पाय बॉन्डचं डिलोकलायझेशन होतंय. कसं डिलोकलायझेशन होतं इथं ह्या रेझोनन्स कसा फॉर्म होणार आहे तर तुमचा हा पी ऑक्सिजनच्या ऑर्बिटल मध्ये जे काही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत ते इथं शिफ्ट होणार आहेत आणि शिफ्ट होऊन नंतर इथला जो पाय बॉन्ड आहे तो क्रोमियम वरती शिफ्ट होणार आहे. तुम्हाला हा कॉम्प्लेक्स मिळणार आहे. आणि हा जो काही कॉम्प्लेक्स आहे ते त्याच्यामध्ये मग रेझोनन्स क्रिएट होऊन ट्रान्स आणि सीस असे 2 टाईपचे कंपाऊंड तुम्हाला मिळू शकतात. जर फिनिल आणि तुमचा हा मिथिल ग्रुप एकाच साईडला असेल तर तुमचा हा सीस कंपाऊंड असणार आणि त्याचे अबो साईडला असेल विरुद्ध साईडला असतील अपोजिट साईडला तर तुमचा हा ट्रान्स कंपाऊंड तयार होणार आहे. ओके, समजलं का? कार्बन सिस्टीम त्याचे एव्हिडन्स समजले का? हो मॅम समजले. शिट 11 झाले पण वय. बरं ठीक आहे. आता ह्या कार्बाइन सिस्टीम मध्ये काय बघणार आहे आपण कार्बन मेटल ट्रिपल बॉन्ड बघणार आहे. आता हे होणारच नाहीये पण इन शॉर्ट मध्ये त्याचं फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट सांगते मी तुम्हाला. जो काय मेटल कार्बन आहे त्याच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे आणि हे जे काही बॉन्ड फॉर्मेशन होत असतं ना बऱ्यापैकी सिंथेसिस मध्ये जे काय मिथॉक्सी कार्बिन आहेत हा जो काही कॉम्प्लेक्स आहे हाच कॉम्प्लेक्स बरोबर तुम्ही कशाची रिएक्शन करणार आहे जो काही तुमचा एनी लेवियस ऍसिड ग्रुप असेल म्हणजे मगाशी जसं आम्ही सांगितलं त्या पद्धतीने त्याची रिएक्शन ह्याच्यामध्ये आहे बी एक्स थ्राइस एक्स कंटेंट मग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हे लेवियस ऍसिडची रिएक्शन तुम्ही ह्या कार्बिन कॉम्प्लेक्स बरोबर करणार आहे आणि तिथं तुमचं मेटल आणि कार्बन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होऊन तुमचं हे कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होणार आहेत. ओके, मग ह्याच्यामध्ये कार्बन कॉम्प्लेक्स हा मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स दे आर फॉर्मली एनालॉग्स टू अल्काइन्स. Many carbine complex are now known example of carbine ligand include the following. मग मेटल आणि कार्बन मधला हा ट्रिपल बॉन्ड आणि त्याच्या सबस्टिट्यूट हा तुमचा आर ग्रुप आहे. मग आर ग्रुप म्हणून तुम्ही इथं व्हेरियस सिच्युएशन घेऊ शकता. फर्स्ट आहे तुमचा अरिल ग्रुप, सेकंड अल्किल, नेक्स्ट आहे तुमचा हायड्रोजन पण घेऊ शकता. थर्ड आहे तुमचा मिथिल सिलेन, नेक्स्ट आहे तुमचा डाय इथिल नायट्रोजन म्हणजे हा तुमचा सेकंडरी अमाइन ते पण तुम्ही घेऊ शकता. सबस्टिट्यूट सेकंडरी अमाइन असं म्हणू शकता. थर्ड आहे तुमचा ट्राय मिथिल फॉस्फिन आणि फोर्थ फिनिल सल्फर आणि क्लोरीन असे हे तुम्ही आर ग्रुप सबस्टिट्यूट घेऊन तुम्ही हे कार्बाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करू शकता मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले. आणि नंतर हे जे काय सिंथेसिस आहे ते सिंथेसिस फर्स्टली 1973 मध्ये झालाय प्रॉडक्ट आणि तो जो काय प्रॉडक्ट आहे तो लेवियस ऍसिडची रिएक्शन केली आहे. जसं की मग असे सांगितलं त्या पद्धतीनं हा जो काही रिएक्टंट आहे तुमचा हा कॉम्प्लेक्स जो की मागच्या रिएक्शन मध्ये आपण फॉर्म केला आहे कुठला ह्या मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स ह्याच्या बरोबर तुम्ही लेवियस ऍसिडची ट्रीटेड करून तुम्ही हा जो काही ग्रुप आहे किंवा कार्बाइन जो काही कॉम्प्लेक्स आहे तो तिथं तुम्हाला फॉर्म होणार आहे. बऱ्यापैकी हे लेवियस ऍसिड कशाबरोबर ट्रीट करणार आहे तुमचा हा जो काही कार्बोनिल ग्रुप आहे त्या कार्बोनिल बरोबर रिएक्टिव्हिटी तिथं दाखवणार आहे. ओके, आजच्या लेक्चर मध्ये आपला एकच झाला अर्धाच झाला. आधीच्या लेक्चरला थोडं एक्सप्लेन केलं होतं. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण हा कार्बाइन आणि लिनियर पाय सिस्टीम ते तरी एक संपवण्याचा प्रयत्न करूया. आज काय बघितलं बघा आपण कार्बिन म्हणजे मेटल कार्बन डबल बॉन्ड कसा फॉर्म होतो ते बघितलं. मग त्याच्यामधलं त्याचं नेचर कसं आहे आणि त्याचं सिंथेसिस कसं तयार होतं आणि जो काही कंपाऊंड तयार होतोय तो कंपाऊंड तयार झालेला त्याच्यामध्ये खरोखर मेटल आणि कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड फॉर्म होतोय का त्याचे इव्हिडन्सेस बघितले. मग काय केलं आधी सर्वात पहिल्यांदा जो काही तुमचा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ग्रुप आहे तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ग्रुप तुम्ही एका फिनिल लिथियम कंपाऊंड बरोबर ट्रीट केला आणि त्याच्यापासून तुम्ही त्याचा जो काय अनाइन कॉम्प्लेक्स आहे इंटरमिजिएटचा कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म केला आणि त्या अनाइन कॉम्प्लेक्सची तुम्ही काय करू शकता एनी हलाइड अल्किल हलाइड बरोबर ट्रीटमेंट करून तुम्ही तो ऑक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करू शकता. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपलं मिथॉक्सी कार्बिन कॉम्प्लेक्स होतं म्हणून मिथिल
हलाइड बरोबर त्याची रिॲक्शन केली आणि तुम्हाला मिथॉक्सी कार्बिन हलाइड कॉम्प्लेक्स भेटला. मग त्याची स्टॅबिलिटी बघितली की तोच जास्त स्टेबल का. ही जी काही रिॲक्शन होती ती फिशर कॉम्प्लेक्सची रिॲक्शन होती की ज्याच्यामध्ये हेट्रो ऍटम प्रेझेंट आहेत असे. आणि ती जी काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला तो मोर स्टेबल आहे का हे कशात बघितलं, ऍज अ डिलोकलायझेशन. आणि नेक्स्ट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आणि नेक्स्ट होतं तुमचं एनएमआर, म्हणजे त्यातला जो काही मिथॉक्सी ग्रुप मधला जो प्रोटॉन आहे त्याचं नेचर. आणि नंतर क्रिस्टलोग्राफी मधून तुम्ही तो जो काही बॉन्ड डिस्टन्स आहे किंवा बॉन्ड लेंथ आहे कार्बन ऑक्सिजन आणि कार्बन मेटल मधली म्हणजे क्रोमियम मधली ह्याचा डिस्टन्स वरून तुम्ही एक्सप्लेन केलं. आणि नंतर त्याचं फर्स्टली की तो मोस्ट स्टेबल काय आहे तर त्याचं डिलोकलायझेशन म्हणजे रेझोनन्स क्रिएट होतो. तो रेझोनन्स जी काही पाय सिस्टीम आहे तो काही पाय बॉन्ड फॉर्म होणार आहे त्याचं डिलोकलायझेशन कसं होतंय ते आपण आज बघितलं. तर नेक्स्ट लेक्चरला कार्बिन पाय सिस्टीम आणि लिनियर पाय सिस्टीम तिथं आपण बघूया. नेक्स्ट पॉइंट महत्वाचा जो काय आहे की जो पाय बॉन्ड आहे तो कसा फॉर्म होतो म्हणजे सायक्लिक कंपाऊंड मध्ये आणि जे काही तुमचे ॲलिफॅटिक कंपाऊंड आहेत त्याच्यामध्ये कसा फॉर्म होतो ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, समजलं? हो मॅम. हॅलो. ओके, एंड मीटिंग करू का मग? मॅडम आजच्या लेक्चरची पीपीटी. हा, गुड. आता तुम्हाला लास्ट लेक्चरला मी लेक्चर वाईज सगळ्या पीपीटी दिल्यात बरोबर एक नाही. आता ह्या लेक्चरच्या पीपीटी ज्या आहेत ते तुम्हाला अर्धा टॉपिक झाल्यावरती देणार आहे. असं का करणार आहे तर तुम्ही थोडेफार रेफरन्स बुक रेफर कराय शिकला पाहिजे. तुम्ही एक्स्ट्रा वाचलं की तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळेल. देणार आहे मी तुम्हाला. ह्यात सगळं तुम्ही पीपीटी मध्ये बघताय पॉईंट वाईज सगळं काढलंय ऍज अ नोट्स साठी तुम्हाला उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून. पण तुम्ही थोडं तरी रेफरन्स बुक रेफर केले पाहिजेत. ओके, पुढच्या लेक्चर पर्यंत हवं तर अर्ध्यात जो काही पार्ट आहे त्याची पीपीटी मी तुम्हाला शेअर करेन. सगळी तयार आहेत, सगळ्या नोट्स तयार आहेत बऱ्यापैकी टॉपिकच्या. अर्ध्या टॉपिकच्या तर नोट्स मी आधीच काढल्यात पण जसं लागेल तसं तुम्हाला मी ते एक्सप्लेन करते. ओके. हा मॅम. हा, ह्याच्यासाठी रेफरन्स बुक तुम्ही जर तुम्हाला आता जो काय पॉईंट शिकवलाय तो जर बघायचा असेल तर तुम्हाला पुरी शर्माचं जे बुक आहे ते छान आहे त्याच्यामध्ये दिलाय. आणि दुसरा तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पण आहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आर लिंगम. आणि तिसरा आहे तुम्हाला अत्यंत महत्वाचं जे बुक हा अख्खा टॉपिक तुमचा त्याच्यामध्ये आहे अर्धा तरी मिसलर अँड टार. आणि थोडंफार कॉटन अँड विल्किन्सन्स मध्ये पण आहे. असं मी एवढे सगळे रेफरन्स बुक एकत्र करून हे पॉईंट काढलेत. पण तुम्हाला इझिली अवेलेबल हे पुरी शर्माचं बुक आहे. तर पुरी शर्माच्या बुक मध्ये तुम्ही बघू शकता. हवं तर मी पेज नंबर पण सांगते तुम्हाला. 984 पासून ते काहीतरी 986-87 पर्यंत आहे हा पॉईंट. तिथलं तेवढं तुम्ही वाचू शकता. ओके, हा मॅम. ठीक आहे, चालेल. थँक्यू.